시작하면 될 것 같습니다. 제 이름은 미카엘라이고 노콜드워 집행위원회 위원입니다. 노콜드워는 다양한 국가들을 넘어서 평화를 부르고 연대 네트워크를 만들어내고 그리고 세계에서 전쟁이 일어나려고 하는 이런 태세를 맞서서 싸우는 조직입니다. 그리고 저는 트라이컨티넨탈 사회연구소의 연구원이기도 합니다. 그리고 저는 이 회의 웨비나에 호스트를 맡게 되어 굉장히 기대됩니다. 이렇게 다양한 평화 활동가들과 만나서 이야기를 나누게 돼서 굉장히 흥분되고, 그리고 이 이벤트를 하는 이유는 트라이컨티넨탈에서 도시애를 만들었는데 이 미국이 어떻게 동북아를 불안정하게 만드는지 도시를 만들었습니다. 그리고 태평양에서 평화를 위해 조직하고 있는 사람들을 모아서 이 문서의 내용에 대해서 이야기를 나누고 그리고 앞으로 어떻게 나아갈지 생각하게 하는 그런 회의를 만들고 싶었습니다. 그래서 저희 첫 번째 연사는 송대한인데 이 노콜드워의 회원이기도 하고 그리고 방금 말씀드린 도시의 작가이기도 합니다. 그리고 트라이컨티넨탈에서 여러 개의 언어로 제공되고 있으니 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 인터넷 국제전략센터의 회원이기도 합니다. 첫 번째 연사로 미국의 이 동북아 체제의 역사적 맥락에 대해서 말씀을 드릴 것 같습니다. 각각의 연사는 8분 시간이 주어지고 그리고 맺은 말씀 3분 주어지십니다. 그리고 모두 참여해 주셔서 감사하다는 말씀드리고 대한님께 넘기도록 하겠습니다. I'll hand over to Dehan now for 8 minutes. 안녕하세요. Hi, 반갑습니다. thank you for having me. 네, So 제 my presentation is 발제는 going to be 제가 based 썼던 그 on the 도시의 dossier 문서를 that I've 기반으로 written, 하고 and 있습니다. I think the idea is to provide a broad 전반적인 historical overview of the 미국이 U.S.-led order 동아시아에 in 미친 East Asia in 역사적인 particular, and 영향력에 hopefully 대해서 설명하려고 other 합니다. speakers can expand to just kind of 특히 이제 specific to 동북아시아에 Northeast 관련돼서 Asia, 좀 더 집중해서 but hopefully other 말씀드릴게요. people can expand to just kind of East Asia as a whole. So just to get started, I think the 미국과 United States and 일본은 Japan, the two strongest 이 동북아 지역에서 mobilizers for 전쟁을 war in the 주동하는 region, 이대 state that their 강대국이고요. military exercises and 연합 militarization 군사훈련과 protect the 군사화가 regional rules-based order. 영내 규칙에 기반한 But the news 질서를 보호하기 위함이라고 rarely ever 주장합니다. asks what this 그런데 rules-based 뉴스에서는 order 이게 is. 무엇인지 전혀 So 이야기하지 what I 않아요. want to do 그래서 is 이게 kind of explore 무엇이고 what that is and 평화운동은 what should 어떻게 대응해야 peace 할까요? movements do about it. So 우선 이 first, 규칙에 the 기반한 rules-based 질서는 order is not the 유엔 기반의 UN-based 국제 질서가 international 아닙니다. order. Just because the U.S. has not actually adopted the conventions that it claims 미국이 to uphold, such as the 사실은 UN 여러 Convention 협약을 on the 비준하지 Law of the 않았기 Sea 때문인데요. and the 뭐 Permanent 말로는 Order 유엔 해양법 협약이나 In fact, the 국제사법재판소를 U.S. 존중한다고 rules-based order 하지만요. is a system 그래서 from 미국의 which the 규칙에 U.S. 기반한 exempts 질서는 and 미국은 in which 예외로 the U.S. 취급하면서 decides 미국이 which rules to 결정권을 쥐고 enforce 규칙을 and 만들거나 against 어떤 whom. 것을 반대할 수 있게 As 만드는 the 것을 most 말합니다. powerful country emerging after World War II, 가장 강력한 the 국가로 U.S. 2차 played an 세계대전 outsized 이후 role 발돋움한 in 미국은 creating East Asia's 동아시아에서 current 지금의 status 상황을 quo. 만드는 데 큰 역할을 In the current 했습니다. regional order, Japan was never held 일본은 responsible for 식민지 its 착취 및 imperialist 파괴 exploitation, 그리고 destruction, and 살인의 killing. 책임을 진 적이 없었죠. In fact, to quickly 사실 prop up 일본을 Japan as 얼른 a work 공산주의에 against 맞선 communism, 방벽으로 the 만들기 CIA 위해 propped up CIA가 Class A A급 war 전쟁 criminals 범죄자들을 into 지원했기 what would become 때문에 the Liberal Democratic 지금의 Party, 일본 자민당이 which has 거의 been in 단독으로 power nearly 1955년부터 uninterrupted 집권하고 since 있습니다. 1955. 게다가 Furthermore, in 1953년에 1953, the 미국은 U.S. 일본의 excluded 최대 Japan's trade 피해자인 victims, 중국, China, 대만, 그리고 Taiwan, 남북한을 and both 평화협상에서 Korea from the peace 배제했습니다. negotiations. So to 이로 인한 understand the 영향을 impact of 이해하기 this, 위해서는 we can 일본의 contrast 과거사에 Japan's 대한 handling of 태도를 its 독일과 past 비교해 보는 게 with that of 좋습니다. Germany.
In contrast to 독일은 Germany's 과거를 efforts 충분히 to reflect 성찰했지만 upon its past, 일본 the Japanese 정부는 government 여전히 still 자국행위를 refuses to 인정하지 않고 acknowledge their 있습니다. atrocities, 여기에는 including the sexual slavery 20만 of up to 명의 200,000 women, 일본군 위안부, 80 to 특히 90% 8, of them 90%가 Korean, and 조선인이었고 압도적 다수가 overwhelmingly 청소년이었는데요. teenagers, 이 as 위안부와 conscription of 그리고 hundreds of thousands of 수십만 Koreans as 명의 soldiers 조선인 and labor 강제 in factories and mines, as well as countless 노동자들에 others 대한 throughout the 행위 region. 등이 있습니다. In addition, little is 그리고 acknowledged 잘 알려지지는 of how 않았지만 Japan used Okinawans 오키나와는 as 인간 human 방패로 shields 미군을 against 막는 데 invading U.S. 이용되었고 forces, and then 이후에는 forced them to bear 어마어마한 the 수의 미군이 overwhelming 주둔하는 majority of U.S. 희생을 military 치렀습니다. occupation. Secondly, in this regional 두 번째로 rules-based 이 order, 영내 the 규칙에 U.S. 기반한 also 질서를 위해서 arbitrarily 미국은 divided the 임의로 Korean 한반도를 peninsula. There 남북한으로 was no 분단했습니다. cultural, 이 historical, or 분단에 관한 social 문화적, justification for the 역사적, division. 사회적 정당성이 없었는데도 Furthermore, 말이죠. in its southern 그리고 controlled area 남쪽을 in South 관할하던 Korea, 미국은 the U.S. squashed 조선인들의 democratic 민주적 efforts 노력을 무참히 and propped 짓밟고 up a government composed of a reviled 친일파로 minority of 비난받던 소수 elite 엘리트로 Japanese collaborators. 정부를 구성했습니다. After the normalization of relations between 중미 China and 관계 the U.S. 정상화가 in the 1980s 1980년대부터 and the 시작되고 fall of the 소련 Soviet bloc 블록이 in the 1990s, 1990년대에 North 무너진 Korea 이후에 actively sought 북한은 normalization with the 적극적으로 U.S. 미국과의 관계 정상화를 Yet, despite these 모색했습니다. attempts, peace in the 그러나 Korean 이런 Peninsula 열망에도 has been 한반도 thwarted 평화는 by U.S. 끊임없이 미국의 machinations 동북아 for regional 지배와 중국 dominance 억제 and 책동에 containment of China. 가로막혔습니다. In the 대만 Taiwan 해협의 Strait, 경우 the U.S. 미국은 intervened in the 중국 Chinese 내전에 Civil War, 개입하여 allowing 국민당 for the 정부가 emergence of a 별도로 separate 대만에 KMT 수립되도록 government in 했습니다. Taiwan that was 국민당은 carried out 백색 테러를 its white 거의 terror on 40년 the 가까이 island for nearly 지속하면서 40 years, 3,000명에 executing 달하는 around 민간인을 3,000 처형했고 civilians 수십만 and 명을 imprisoning 감옥에 and torturing 가두거나 hundreds of 고문했습니다. thousands more. So the 이 U.S. 미국의 intervention 개입은 sowed the 대만 seeds of 해협에서 division and 분열과 tension in the 긴장의 Taiwan 씨앗을 Strait. 심었습니다. So this is a little bit of 약간의 the 이제 historical 역사적인 background 배경을 behind the 설명드렸고요. current regional order. Even after 소련이 the fall of the 붕괴한 Soviet 후 Union, the 중국과 normalization 관계를 of relations with 정상화하고 China, and the attempts 북한과의 by North 관계 Korea 정상화 to 시도가 normalize 있었지만 relations, the 미국은 U.S. has 계속해서 이런 continued to 분열을 maintain these 내로 divisions. 유지했습니다. As such, 그에 the old 따라 Cold War 이전 never 시기의 really 냉전은 ended in 동북아시아에서 Northeast Asia. 실질적으로 Today, 계속되었습니다. the U.S. is exploiting its bilateral 오늘날 military 미국은 treaties 양자 across East Asia 군사협정을 동아시아에서 keep the 10분 region 활용하여 divided 이 지역을 and to contain 분열시키고 China. 중국을 억제하고 Yet this 있습니다. strategy is coming 그러나 이 up against 전략은 China's 중국의 growing 목소리와 assertiveness 자신감이 and 국제 confidence in 무대에서 the world 강해지는 stage. 상황에 직면하게 됩니다. As part of its containment 억제 strategy, 전략의 the 일환으로 U.S. pressured 미국은 South Korea 남한을 to forsake 압박하여 its 일본에 claims for 대한 justice 정의 and 구현과 reparations 배상 from 요구를 Japan 포기하게 하고 to establish the 한미일 JACRIS 안보 협력 security 협약을 cooperation 맺고자 agreement 했습니다. that is between Japan, South Korea, and the United States. 이 협약은 And what this agreement does is that it 각국의 reorients 군 each of these 태세를 countries' military 자국 postures 방어에서 from their own 영내 self-defense 갈등에 개입하는 towards 것으로 바꾸는 것이 entanglement in a 핵심입니다. regional conflict. Right? Their shared 이렇게 공유한 intelligence and 정보와 anti-missile systems 대미사일 시스템은 would be incorporated into an integrated 통합 missile 미사일 defense 방어 system to 시스템으로 neutralize 구현되어 China's 중국의 counterattack 미사일 missile 반격 능력을 capabilities. 무효화하려 합니다. And this, in effect, 이를 통해 puts 갈등이 a 미중 간에 target 발생할 upon 때를 their back 대비하는 거죠. in the events of a conflict between the United States and China. And it's important to dispel 그리고 the notion 고급 that 대미사일 방어 advanced 시스템이 anti-missile 실제 defense systems 미사일로부터 국가를 can protect the 방어할 수 country 있다는 from 개념을 missiles. 해체하는 것이 In a 중요합니다. contrast between the two, missiles 가지를 have an 놓고 advantage over 미사일이 anti-ballistic 탄도 요격 미사일, interceptor missiles. 인터셉터라고 하는데 Just 이것보다 because 우위에 있습니다. anti-missile technology is 이거는 like shooting 탄도 down a 요격 bullet 기술이 총알 with 하나를 더 another 비싼 more 총알로 bullet. 요격하는 It 것과 can be simply 마찬가지이기 overwhelmed by 때문입니다. shooting much 더 싼 총알을 many 엄청나게 more 많이 쓰게 cheap 되면 bullets. 무력화되는 거죠. And beyond carrying out joint military exercises and 합동 increasing their 군사훈련 실시와 상호 interoperability, 운용성 증대 JACRIS also 외에도 forces all three 한미일 안보 countries 협약은 to 3국이 consult with 갈등 each other 발생 when 시 서로 conflict 협의하도록 erupts. 되어 있습니다. This makes it even more 이는 difficult 협약 to 당사국이 disentangle 미국과 oneself in 중국이 the case 대만이나 of a 남중 U.S. 국해를 conflict 놓고 with China 갈등이 over 생기면 Taiwan 여기서 or 벗어날 the 수 South 없음을 China Sea. 의미합니다. In order to 이런 justify 공격 this 태세를 aggressive 정당하기 posture, 위해 the U.S. 미국은 uses North 북한과 Korea and 대만을 Taiwan as 전제로 pretext. 이용합니다. Despite the 북한이 fact that North Korea 미국과 평화 has 조약을 pursued a 추구한 peace treaty 것이 with the U.S. 1990년대 since the 중반부터였는데도 mid-1990s,
The US's 미국은 broken 북한과의 treaties 여러 have not 협정을 only made 깼고 peace less 평화를 likely, 불가능하게 but pushed North 만들었습니다. Korea 그리고 to 북한을 safeguarding 몰아붙여 itself from nuclear 핵폭탄으로 bombs. 무장하게 했죠. In the Taiwan Strait, 대만 despite 해협의 formally 경우 recognizing that 하나의 there's 중국 only one China 정책과 and 그 that 정부가 중국 and that its 본토에 있음을 government is in mainland 인정하면서도 China, the 미국은 U.S. continues 도발을 carrying out 이어가고 있습니다. provocations, sending high-level 고위급 officials to 공무원을 meet with 보내 separatists, 분리주의자 sending more 면담하거나 weapons, and 무기를 더 navigating 보내거나 U.S. war 미국 vessels across 전투함을 대만 Taiwan 해협에 Strait. 파견했습니다. In the 이렇게 face of such 긴장이 고조되는 escalations, 상황에서 we need a region of 우리는 peace 영내 movement. 평화가 필요합니다. The first step towards 평화 this 실현의 첫 is 번째 greater 단계는 solidarity and 연대와 exchange 교류의 like 폭을 today. 넓히는 것입니다. There has to be a greater common 미국의 행위와 understanding 정책에 about 관해 how 인식을 U.S. 같이 actions 해야 and 하고 policies 각 are 운동, understood 국가, and felt 공동체가 by 이를 each of our 체감해야 movements, 합니다. countries, and communities. 그리고 In addition, 추상적인 we 어떤 must move away 전쟁과 from abstract 평화라는 notions of 개념에서 war and 벗어나야 peace 합니다. and root 대신에 ourselves in history 역사와 구체적인 and in the 현실, concrete 그리고 realities 미국의 of struggles 군사와 of 강화로 frontline communities 직접 that are 고통받는 directly 최전방의 suffering 공동체가 from the 벌이는 increase in 투쟁에 U.S. 기반해야 합니다. militarism. At a time when 전쟁의 the 기운이 drumbeats of 날로 war are 고조되는 이 pounding 시기에 louder, 평화운동은 peace movements 단일하게 need to 평화를 raise a 요구하는 common 목소리를 voice 내야 합니다. calling for peace. To do 그러려면 that, 더 we 많은 need greater 교류와 관계 exchanges 구축이 and 있어야 relationship 합니다. building, such as today, 오늘처럼요. so that we can 그래서 find 함께 투쟁할 common 요소를 areas to 찾아야 struggle 합니다. together. 감사합니다. Thank you. 성대한님 고맙습니다. 역사적인 개요를 잘 설명해 주셨습니다. 오늘 발제를 맡아주신 연사분들이 동아시아와 세계의 다른 지역을 불안정하게 만들어놓은 미국의 시도와 영향에 대해서 더 자세히 말씀해 주실 지역에 대해서도 언급해 주셨습니다. 다음은 필리핀에서 주로 활동하시는 유명한 편황 활동가이자 핵 군축과 사회의 정의를 위해 평생을 바친 활동가입니다. 국제 평화국의 공동 대표이자 많은 평화 활동가 평화 단체를 모아 수십 년 동안 평화 캠페인을 주도해 왔습니다. 코라손 대표를 소개합니다. Thank you, Mika. And 소개해 주셔서 thank you for 감사합니다. the generous introduction. And 그리고 이 we would 회의를 also 준비해 like to 주신 thank the 분들께도 감사드립니다. organizers for giving us the opportunity 저희 생각을 to give 말씀할 our 기회를 주셔서 thoughts, 감사합니다. on the current issue that we are facing 먼저 today. Let me begin by saying 필리핀에 that the US bases 미군 기지가 are 다시 back in the 돌아왔다는 Philippines. 걸 말씀드리고 싶습니다. The establishment of foreign military bases in the Philippines has 이렇게 dazzled many 다시 필리핀의 with 군사기지가 a very 들어서는 clear, a very 것은 clear image of the hasty 미군 기지가 굉장히 급하게 철수됐던 거를 봤던 사람들에게 굉장히 혼란을 주고 있습니다. 이는 1991년, 1992년에 철수됐었습니다. And to think that the Philippines have now a 그리고 provision against foreign military bases and 외국 군대가 주둔하는 것에 대해서 헌법상으로 그 금지하는 조항이 있는데도 불구하고 말입니다. 그리고 필리핀은 이제 미국뿐만 아니라 일본, 프랑스, 호주, 영국, 그리고 캐나다, 뉴질랜드, 싱가포르 등과 이 군사 조약을 맺었거나 아니면 맺고 있는 중입니다. 제가 요점부터 말씀드리자면 필리핀은 미국의 계획 속에서 이 중국을 봉쇄하는 전략 속에서 이 바로 다음 집중점으로 지금 개발되고 있습니다. 그리고 나토 국가들이 이 지역에서 더 많은 활동을 벌일 수 있도록 준비되고 있습니다. 필리핀과 일본은 RAA라는 협약을 체결했는데 이는 전시에 이 양국이 서로에게 이 군대를 보낼 수 있도록 하는 조약입니다. 그리고 일본이 필리핀에 무기를 수출하여 이 군을 현대화할 수 있도록 하는 조약이기도 합니다. 이 RAA는 필리핀이 최근 이 맺은 굉장히 많은 방위 협약들 중 하나입니다. 이 RAA가 체결되기 몇 달 전 스쿼드라는 이 영내 안보 블럭을 미국이 만들어냈습니다. 스쿼드는
The 미국, squad is 일본, composed of 호주, the US, 필리핀으로 구성되어 Japan, 있습니다. Australia, and the Philippines. 스쿼드가 Just a month 창립되기 before 한 달 the 전 birth of squad was the US-Japan 일본, Philippines 미국, Summit in 일본, Washington, 필리핀 D.C. that led 정상회담이 to the 워싱턴 formation DC에서 of a trilateral 일어났고, security 그리고 이 cooperation 3국 간의 of the 방위 two countries. 협력 Thus, 방위 협력 협약이 맺어졌습니다. because of these, all these are 그리고 provided. 즉 3달 만에 필리핀은 last 3개의 year, only 3 months 군사 from 전략적 April, 조약에 the 들어가게 Philippines 됐다는 has 것입니다. signed 3 그리고 이는 strategic 모두 agreements 미국이 to 준비한 prepare 것이었습니다. and rehearse for war. All these are prodded by 그리고 the US. 이에 더해서 Other than these, the Philippines has other 필리핀은 defense and 다른 security 굉장히 ties 많은 with the US 안보 조약을 and 미국과 호주와 맺고 있습니다. These are 예를 the 들어 Philippines, 필리핀 Australia 호주 Task Forces 이 Agreement 파병 조약이라던가 back in 2007, 필리핀 호주 the Philippines 포괄적 Australia 안보 Comprehensive 파트너십 Security Partnership signed last year. The 미국 US-Philippines 필리핀 Mutual Defense 상호 Treaty, 방위 조약 an old agreement that is still being 이는 used today, 1951년에 back in 체결돼 아직까지도 1981. The 그다음 US-Philippine Visiting Forces VFA Agreement, or 조약이 VFA, 있고 이는 signed 1999년에 in 맺어졌습니다. 1999, and the 그다음 Enhanced Defense Cooperation 이 Agreement, signed 방위 in 협력 강화 2020, 조약이 EDCA가 2014년에 맺어졌습니다. and affirmed for indefinite extension 그리고 이는 last February. 2023년 2월에 Also 연장되었습니다. being worked out since 2022. 그리고 2022년부터 진행되고 있는 것은 미국, 호주, 필리핀 But 삼각 though without 안보 any 조약입니다. formal agreements yet, there has 아직까지 been an 확실하게 increasing 체결된 것은 security 아니지만 and defense cooperation 이 of the 세 three 국가 간에 forces as a 남중국해에 joint naval 대한 patrols in the South China 연합- Sea, or what we'd prefer to 연합 call 순찰이라던가 West Philippine Sea. 그런 All these 안보 agreements, 협력이 많아지고 the 있습니다. Philippines entered into. The U.S.-Philippines 미국, 필리핀 Enhanced 안보 Defense 협력 강화 Cooperation 조약은 Agreement, or EDCA, what I EDCA라고 call 부르고 있는데 EDCA for short, and an increasing 이는 joint military 매년 exercises being held in 연합 the 훈련을 country annually, 하게 whether 하는 great or small, that are 조약이고 militarizing the whole 이 필리핀 archipelago 전체를 and 군사화해서 urging the Filipinos to be 미국의 적인 ready for 중국을 war 향해 against US 전쟁 준비를 identified 하도록 enemy. 만드는 조약이나 마찬가지입니다. The heightened tension 그리고 이 in the South China 남중국해의 긴장 began 상태는 last year when 긴장 former 상태가 Philippine 높아지자 military facilities or camps 미국, were added to the list of 필리핀 agreements 내에는 4개의 미군 기지가 or 더 EDCA sites 생겼습니다. for basing of US 이 military 미군 forces. 병력과 무기와 군사 장비를 저장하기 위한 Of the latest added 이 EDCA sites, 시설들이었습니다. 3 are closest 그리고 to 이 Taiwan and 1 is within EDCA로 the 설치된 이 South 미군 China Sea or 기지들은 the West 모두 Philippines. 다 대만에 인접한 These evoke, of course, strong 위치에 reactions from China. 건설되었습니다. 그렇기 때문에 중국이 There are now 굉장히 9 EDCA sites, 부정적으로 or technically 반응하였습니다. US military bases in the Philippines, 그리고 excluding the supposedly 미국, closed 필리핀 내 Subic 미군 naval 기지는 base in Zambales 몇몇 and Clark Air 곳은 Base in Pampanga. 이 폐기된 These are 곳도 being 있지만 actively used 폐기됐다고 하는 by 곳들도 US 지금 military forces, especially during 전쟁 훈련 war 중에는 drills, war 미군이 exercises 폐기됐다는 in the 기지들도 Philippines. 사용하고 있습니다. Not among the listed EDCA 그리고 sites 여기에 is 조약에 Camp 나와 Navarro 있지 in 않은 Zamboanga City, where 100 기지도 있는데 soldiers of 이 the US 캠프 Special 나바로 Forces 기지는 Command 미군 특수부대가 교대 근무하면서 are 지금 주둔해 stationed on 있습니다. vacation 하지만 leave. 조약에는 나와 있지 않습니다. These 이 US 미군 military 기지들은 bases and 그리고 the increasing 계속 joint 늘어나고 military 있는 전쟁 훈련, exercises, especially the yearly Balikatan 이 exercise, 중에서 가장 큰 훈련은 the biggest 발리카탄 훈련이라고 that 부르는데 happens in the Philippines, which last year saw the 14개국의 participation as observers 참여가 of 30 있었습니다. nations, and the 미국, participation 프랑스, of US, 호주, France, 그리고 Australia, 필리핀 and the 등이 host 있습니다. country Philippines, that are all 그리고 이는 모두 preparations for 미국의 war 적에 against 대한 US 전쟁 enemies. 준비를 계획하는 훈련입니다. Before Balikatan, 이 발리카탄 2024년 last 발리카탄 훈련이 있기 the 전에 U.S. Pacific Command deployed the 미군 mid-range 태평양 capable 사령부는 missile system 이 중거리 somewhere in 미사일을 northern Luzon, 필리핀에 on one 배치하였습니다. of the islands. Despite the 이 end of 전쟁 the 훈련이 끝났지만 exercise, 이 the US 훈련을 위해 Army has 주둔했던 mapped that 중거리 how 미사일은 long the MRC 얼마나 필리핀에 missile 계속 더 system 있어야 will 할지 be in the 모릅니다. Philippines.
And that's very interesting. 이는 굉장히 우려스러운 상황입니다. Alarming as well. This is the first ever 이는 deployment of 이 US MRC Army's 중거리 MRC, 미사일에 seen by many as a 미사일이 calculated 처음으로 배치된 strategic 것인데 move by the US 이는 to 미국이 strengthen 이 its 전략적 footprint 영향력을 and assert 넓히고 its influence 인도 태평양 in the 지역에서 Indo-Pacific 영향력을 더 region. 확장하기 위한 Russia's 행동으로 ambassador 보입니다. to the US, Anatoly Antonov, 주미 러시아 대사는 another step by Washington 이 towards 배치가 escalating military 아시아 태평양 confrontation 지역에서 in Asia. 군사적인 충돌을 도발하는 Such 행위라고 action by 했습니다. the US is another powerful blow 그리고 to 이런 strategic 행동이 stability. 이 전략적 안정성에 큰 타격을 입힌다고 Of 했습니다. course, China's foreign ministry firmly opposed 중국의 the deployment of 외무성은 the NRC system and urged the US to 미국이 earnestly 다른 respect 국가들의 the 안보 security 우려를 concerns of other countries. 진심으로 China's defense ministry 존중해야 한다고 했습니다. a dangerous move that will 중국의 seriously threaten 이 the 방위성은 security of 이것이 regional 그 countries and is 지역의 undermine 평화 regional peace and 안정을 security. 위협하는 The 굉장히 MRC 위험한 행동이라고 missile 불렀습니다. system 이 can 중거리 fire the 미사일은 Tomahawk land attack missile, 기동이 a 가능한 maneuverable 수당 cruise 미사일을 missile with a 발사하여 range of 1,600 1000마일, kilometers. 즉 1600km 이상의 거리의 표적을 타격할 수 According to 있는 the Center of 입니다. Strategic and International Studies, CSIS에 such 의하면 range can reach 이는 China's installations 남중국해에 and 있는 vessels 중국의 in 시설과 South China 군함들을 Sea, 타격할 수 있는 in 사거리입니다. southern China mainland, 그리고 and in 이는 the Taiwan Sea. 대만 해협과 중국 These are 본토 just among the 남부까지 타격할 highlights 수 of 있는 the 거리입니다. increasing militarization of the US 이는 of the 미국이 Philippines and the West 필리핀과 Philippine Sea. 그 the 남중국해를 South 얼마나 The 군사하고 US 있는지 has 보여주는 since 한 예일 뿐입니다. 2010 identified China as its 2010년부터 de facto 미국은 enemy. 중국을 But 주적으로 China is 삼고 not 있습니다. the enemy of the Philippines. 중국은 But we are 필리핀의 being 주적은 dragged 아니지만 by the US 미국으로 into 인해서 this 지금 conflict 중국과의 with China. 분쟁에 끌려 We 들어가고 see US 있습니다. as the real and principal warmonger 우리는 and war maker 이 2차 세계대전 이후 미국이 미국이 주된 주로 주로 세상에서 전쟁을 벌이는 주역이라는 것을 알고 있습니다. 전 세계 800개가 넘는 군사기지를 갖고 있고 이는 대부분 다 아시아 태평양 혹 인도 태평양 지역에 집중되어 있습니다. 지난 7월 30일 블링컨 국무부 장관과 어스틴 국방부 장관은 필리핀에서 이 2대2 장관급 회담을 가졌습니다. 이 회담에서 이 자유롭고 개방된 인도 태평양 지역이라는 비전을 나눴는데 이 공동의 난제를 해결하기 위한 협력을 늘린다고 했고 그 다음 양자 간 경제적 협력을 늘린다고 했습니다. 그리고 이 두 장관은 필리핀 대통령과 만나서 이 전례 없는 수준의 미국 필리핀 동맹에 대해서 이야기를 나눴습니다. 그리고 이 회담과 동시에 미국은 5억 달러 규모의 군사 원조를 필리핀에 제공하였습니다. 이 모든 것을 종합해보자면 필리핀은 미국의 전쟁 준비에 한 근거지일 뿐만 아니라 미국은 오히려 중국과의 전쟁에서 필리핀을 방아쇠로 쓰려고 노력하고 있기도 합니다. 굉장히 어두운 상황을 말씀드리는 것 같은데 지금 저희는 굉장히 위험한 시기에 살고 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 다양한 수준과 다양한 부문에서 일을 봤어야 합니다. 그 다음 민중의 행동을 그리고 민중의 행동을 각각의 지역에서 그 다음 지역 전체에서 국제적으로 만들어내서 평화, 단결, 연대, 정의 그리고 이 공동의 안보를 향한 운동을 만들어내야 합니다.
The civil society movements get together every year. 아세안 Through the 민중회의 ASEAN People's 그리고 Forum 아세안 and the 시민사회 ASEAN 회의를 Civil Society 통해 Conference. 아세안의 시민사회가 만나는 The 기회가 있는데 APF will be held in 올해에는 Timor-Leste 동티모르에서 9월에 19 열리게 to 됩니다. 21. Important issues 여기서 평화, such as peace, 군축, disarmament, 그다음 and 비핵화에 대해 denuclearization 이야기를 나눌 텐데 putting at the forefront 외교적 the 해법의 need for 필요성, diplomacy, 그다음 연대와 dialogue, solidarity, 군축, and the reduction of 그다음 군축을 통해 military spending 대신 to fund 인간이 필요로 하는 것에 Let us unite 투자하는 against 것에 war 대해 and for 말을 peace. 나눌 것입니다. Let us resist 평화를 US war 평화를 schemes 위해 and 단결합시다. US dragging the whole 미국이 Asia-Pacific region 아시아 전체를 into its 전쟁으로 끌고 continuing 들어가는 것에 militarization 맞서 in 싸웁시다. many parts of the world. 여러분, Friends, 우리는 we have 오랫동안 witnessed 단결한 the 민중의 power 힘을 of 봐왔습니다. united peoples over the years. 평화와 정의는 Peace and 누가 justice 은쟁반에 were 삼아서 found in a 저희에게 주는 silver 것이 platter, 아닙니다. of course. Our 저희가 단결한 continuing 민중으로서 resistance as united people 계속해서 has given us 저항할 때 victories, 승리는 오게 되어 whether 있습니다. big or small. 그리고 이 They are 승리들은 steps, and 평화, important steps towards 비핵화, achieving peace, 그다음 nuclearization, 비군사화를 and 위한 disarmament of our region. 걸음입니다. The people's 이 민중의 resistance 저항은 that continues to grow 아시아와 in many 태평양의 parts 다양한 of 지역에서 Asia, 계속해서 일어나고 있습니다. in Okinawa as well 오키나와, as in base communities 그다음 in 일본, Japan, 제주도, in Jeju, 괌, Guam, 마리아나 and the 등 Marianas, 미군 기지가 있는 곳에서 Australia, Aotearoa, New 그리고 Zealand, 필리핀, 호주, 뉴질랜드 등에서도 including at the 그리고 heartland of the 이 empire 제국의 중심부에서 and NATO, are 계속 저항은 inspiration 일어나고 that 있고 continues to make us 저희에게 more 계속 powerful. 귀감이 되어줍니다. Thank 감사합니다, you, 여러분. and let us 계속해서 all stay 강하게 strong 싸워나갑시다. and committed. 감사합니다. Thank you very much. 감사합니다, 코라전님. Thank you so much, Corazon. How you began 굉장히 was very sobering. I think this is a moment in history 경각심을 where we 주시는 do need to 말씀을 have 많이 a very 해주셨습니다. clear picture of what we're up against. 트라이컨티넨탈에서는 And actually, a tricontinental earlier this year we 이 published a study 초제국주의라는 called Hyperimperialism, 이 연구 the 보고서를 Dangerous and Decadent New State, 발표했는데 where part of our intervention 이 was 평화를 us 사랑하는 as 사람이들이라면 peace-loving people, as people involved in the peace activist movement, 아직도 need to 상황이 still 얼마나 hope, still 어둡더라도 struggle, 희망을 but 가지고 also have a 계속 clear 싸워야 picture 한다는 of what we're up 점을 against. And one of those 담은 것 things is the 같습니다. fact that the US-led military bloc, 미국은 the US basically garnering 이 its forces from the 국방부를 global north, has at 규합하고 least 이는 75%, almost 75% 이 of 국방비의 military 전체 spending. 국방비 70%가 넘는 This 세력입니다. exists in a moment in time where we could eradicate hunger, we could 그 eradicate a lot of 돈이라면은 basic illnesses and diseases, 기아나 but people 질병 still go to 같은 bed with 것을 empty stomachs whilst we 굉장히 have 많은 this 지역에서 disproportionate 없앨 수 spending 있는 규모의 that's going towards 국방비를 military spending. So 이 we really appreciate 국방부는 what you shared. 이 전쟁을 위해 Next we 사용하고 have 있다는 Max 것입니다. Lane, who is an 다음은 Australian 맥스 political 레인인데 analyst with 맥스 Red 레인님은 Ant, 레드앤트라는 specializes in Southeast Asian 호주 조직의 geopolitics. 이 He's also 정치 written 분석가입니다. extensively on the political 그리고 dynamics of 이 Indonesia, which I think 동남아 yesterday, 지역에 which is 집중하고 today 있습니다. for some people in the call, was the 그 independence 며칠 anniversary 전 of Indonesia, 17 인도네시아 August 독립기념일이었습니다. 1945. And so we invite you 그에 to 대해서도 give in, 말씀해 주실 것 같은데 이제 coming 맥스 from your 레인님께 perspective in 마이크를 넘기도록 Australia. 하겠습니다. Over to you. Hello, everybody. It's 안녕하세요, very 여러분. good to be able to speak immediately after Corazon because I 필리핀에서 agree very much 일어나고 있는 일에 that, 많은 we 관심을 have to 기울여야 put a lot of 한다는데 focus on 매우 what's 동의하기 happening, 때문에 in the Philippines. I think the Philippines is a 코라손 대표의 safe 발표에 trigger 이어 point 말씀드릴 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 필리핀은 대만보다 미국이 사용하기에 더 안전한 트리거 지점이라고 생각하고 필리핀과 중국 간의 사건이 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만 다시 호주에 대해서 이야기하자면 현재 호주가 어떤 입장을 가지고 있는지 말씀드리겠습니다. 호주는 흔히 말하는 아래쪽 나라입니다. 인구가 2,500만인이 이상한 나라는 주로 백인 정착민으로 이루어져 있지만 요즘은 인구의 50% 이상이 부모나 본인이 호주 밖에서 태어났습니다. 모두 알고 계시겠지만 다시 한번 강조하고 싶은 것은 호주는 세계 제국주의 국가 중 하나이고 150년 동안
그래왔다는 것입니다. 호주의 높은 GDP, 그리고 번영과 부는 글로벌 제국주의 동맹으로 세계를 경제적으로 지배한 데서 비롯한 것입니다. 그리고 호주는 다른 제국주의 국가들에 비해 경제 규모는 작지만 인도네시아를 비롯해서 남미 그리고 칠레와 같이 남반구 국가에 대규모 투자를 하고 있습니다. 물론 여기에서 주목해야 할 점은 호주의 높은 1인당 GDP가 국제주의 블록이 전 세계를 착취한 데 따른 몫일 뿐만 아니라 초기 영국 식민주의자의 대량 학살을 동반한 침략으로 원주민으로부터 대륙 전체를 수탈한 결과로 축적된 초기 부에서 비롯되었다는 사실입니다. 그리고 외교 정책이나 안보 정책에서 이 제국주의 동맹에 함께한 결과로 호주 정부와 대다수 자본가 계급은 항상 제국주의 블록 전체와 동일한 전략적 이해관계를 공유해 왔습니다. 특히 2차 세계대전 이후 호주는 미국의 전략적 이해관계를 공유해 왔습니다. 사실 2차 세계대전 이전에는 호주가 자국의 외교 정책에 대한 통제권조차 없었습니다. 이 모든 것이 아시아와 어떻게 연결되어 있는지 살펴보려고 합니다. 이런 외교 및 안보 정책 방향과 관련해서 호주 정부는 제국주의 블록 전체의 이해관계와 동일한 것으로 간주해 왔습니다. 2차 세계대전이 끝난 이후에 그리고 중국 혁명 이후에도 호주 국민들 사이에서는 항상 황색 위험에 대한 대대적인 선전 캠페인이 있어 왔습니다. 공산주의 중국으로부터의 황색 위험은 종종 중국을 노란색으로 칠한 지도와 동남아시아를 거쳐 호주를 향해 내려오는 빨간색 화살표로 표시되어 왔습니다. 그리고 당연히 이런 체계 안에서 호주의 군대는 한국, 말레이시아, 인도네시아에서 미국과 함께 참전했습니다. 물론 나중에는 베트남에 더 많은 군을 파병했습니다. 여기에서 주목해야 할 점은 미국이 베트남 전쟁에 참전하기 전부터 호주 정부는 이미 미국에게 참전을 촉구하고 있었다는 사실입니다. 따라서 호주가 미국을 따라가는 것이 아니라 호주가 미국이 베트남에 개입할 것을 촉구했다는 점을 기억해야 합니다. 그래서 오늘은 어떨까요? 코라손 대표가 말했듯이 이미 호주는 미국과 필리핀, 일본 등과 수많은 협정을 맺었고 미국의 공격적인 중국 봉쇄 정책에 호주가 편입되고 있습니다. 물론 가장 중요한 것은 호주가 영국과 미국으로부터 핵 추진 잠수함을 구매하기로 한 호주, 영국 원자력 협정 어커스입니다. 이 협정은 사실 잠수함 구매 그 이상의 의미를 담고 있습니다. 호주 군대와 미국의 상호 운영성을 높이기 위한 여러 가지 측면이 포함되어 있기 때문입니다. 물론 미군과 호주군의 완전한 정치적 통합은 불가능하지만 호주가 중국 해안으로 향하는 미군과 함께 하면서 점점 더 그 수준에 가까워지고 있습니다. 그리고 코라손 대표가 언급했듯이 호주도 스쿼드의 일부입니다. 호주 북부의 다윈시는 핵무기를 탑재할 수 있는 비행기를 포함해서 미군이 사용할 수 있도록 개방하고 있습니다.
And of course, as you would all know, Australia has long held 물론 여러분도 아시다시피 호주는 오랫동안 미국 스파이 위성 시스템의 매우 중요한 기지였습니다. 그리고 양자 간에는 필리핀의 특성상 인도네시아와 유사한 협정을 맺고 있기 때문에 다양한 협정이 체결되어 있습니다. 실제로 10월에 인도네시아 대통령이 될 프라보워 수비안토 장군은 현재 국방부 장관인데요. 그는 다음 달이나 조만간 호주 캔버라에 와서 캔버라와 자카르타 사이의 군사협정을 업데이트하는 데 서명할 예정입니다. 물론 이 모든 어커스 스쿼드 체결, 다윈시를 개방하는 것과 같은 것들은 호주 자본가 계급이 현재 남반구에 대한 패권을 강화하려고 하는 북반구 국가들의 계획과 활동의 강화라는 측면에서 북반구 국가들과 동일한 이해를 공유하고 있습니다. 이는 아시아와의 관계나 팔레스타인에서 벌어지고 있는 상황과의 관계에 대한 전망을 보여줍니다. 물론 이 모든 것에서 중요한 역할을 하는 것은 미국의 패권을 강화하려는 노력에 저항하는 중국의 영향이 커지고 있다는 것입니다. 아직 중국이 미국을 이길 수 있는 단계는 아니지만 중국은 저항하고 있습니다. 그리고 이러한 저항은 미국뿐만 아니라 호주 자본가 계급에게도 위협으로 여겨지고 있습니다. 그 결과 현재 호주에서는 중국에 대한 이야기가 나올 때마다 콕 집어서 이야기하지는 않지만 중국은 단지 적국일 뿐입니다. 중국은 이제 막 시사, 정치 부문에서 많이 나오는 주제가 되었습니다. 중국은 적국이며 호주 제국주의가 자신의 뒷마당으로 여기는 남태평양 섬에서 일어나는 일을 말할 때 언어는 더 강해지고 중국의 개입이 군사적 또는 안보적 영향이 전혀 없을 때도 위협이라고 여겨집니다. 호주의 경우 중국에 대한 적대적인 태도에는 모순이나 자본가 계급이 있습니다. 호주 자본가 계급에게 중국은 매우 중요합니다. 지난 5년 동안 호주의 대중국 수출은 2017년 850억 달러에서 2022년 1억 2,300만 달러로 연평균 8% 가까이 증가했습니다. 중국은 호주에서 상품을 수입하는 국가 목록에서 거의 항상 1위를 차지합니다. 호주 자본의 큰 부분을 차지하는 중국과의 관계는 매우 중요하고 작년에 새로 집권한 노동당 정부는 중국 총리를 호주로 초청해서 국빈 만찬을 여는 것처럼 중국과의 관계를 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전체적인 목표는 더 많은 상업적 관계를 맺는 것이고 그 결과 많은 성과가 있었습니다. 여기에 바로 모순이 있습니다. 정치권에서는 자본가 계급의 모든 부문에 의해서 반중 정선이 강력하게 계속되고 있고 가끔 반대 의견도 있습니다. 아마도 가장 잘 알려진 반대 의견은 어커스를 비판해온 폴 키팅 전 노동당 총리의 발언일 것입니다. 그는 대만이 중국에 속해 있다고 주장하면서 주류의 시각에서 벗어난 주장을
해왔습니다. stop agitating around the Taiwan. 대만은 중국 영토라는 것이 So 그의 that's 말입니다. dissent, a little bit of dissent. You know, one 대만 person 체제에 really 대한 선동을 in, 그만하라고 한 거죠. Australian political elite. But what about outright 이러면서 호주 opposition? 정치권 내에서도 반대하는 사람이 있습니다. I think basically outright 하지만 opposition 이러한 and 정책에 대한 elements in the 노골적인 Australian 반대는 left. 기본적으로 You can perhaps see 호주 two 좌파의 majors there, 일부에서만 simplifying the things 나오고 to squeeze it 있으며 in, 두 but you 가지 can see two 주요한 mainstreams. One is the kind of 흐름을 moderate 볼 left, 수 있습니다. or left of center, or some people would even say centrist 하나는 party, 일종의 or 온건 좌파 liberal 또는 중도 democratic 좌파 party, whatever, 또는 which is the Greens 중도 party in 정당 Australia, 또는 which has some members of 자유민주당이라고 할 수 in the 있는 Senate, 호주의 some in a couple of members in the 녹색당으로 House of Representatives, or one member, I think, a couple of members in the House of 상원과 Representatives. 하원의 It completely 일부 opposes 의석을 AUKUS, 차지하고 this 있습니다. AUKUS treaty. But in its 하지만 하원의 propaganda 한 and 의원은 education 이 and 어커스 explanation 조약에 emphasis 완전히 is on 반대하는 that it's a 것으로 waste of 알고 money to 있습니다. buy nuclear submarines, 하지만 that 그 erodes 당의 교육과 Australia's 설명은 defense 핵 sovereignty, 잠수함을 any 사는 of 것이 the US, and also 재정 talks about the 낭비라는 것에 environmental 그칩니다. impacts of storage 호주의 of nuclear 국방 waste 주권을 on submarines. 약화시켜서 미국에 It does 넘겨준다는 publish some 주장입니다. statements, 또한 잠수함의 핵 China, 폐기물 보관이 환경에 미치는 stating 영향에 China is not a 대해서도 threat, 언급하고 arguing 있습니다. for more cooperation. 중국에 대해서는 중국이 not 위협이 something it 되지 stresses 않는다며 Its major 더 statements 많은 or 협력을 campaigns. It's more on the 촉구하는 성명을 waste of money 발표하기도 aspect 하지만 and 주요 the 성명이나 erosion of defense 캠페인에서 sovereignty. 강조하는 내용은 And also 아닙니다. the Green Party does not 비용 illustrate 낭비 측면 the 그리고 massive 국방 campaign 주권 약화 focus. 측면에 It's 더 strictly 중점을 an 두고 electoral 있습니다. or parliamentary body. 또한 녹색당은 The other 대규모 stream 캠페인이나 relates to 시위를 the peace 조직하거나 movement and 주도하지 the socialist 않습니다. left of the far left. 녹색당은 엄밀히 There is 말해서 an 선거 anti-AUKUS 또는 coalition 의회 in Australia. 중심입니다. And there is 다른 an 흐름은 independent 평화운동과 Peace 사회주의 Australia 좌파 network. 또는 극좌파와 관련이 있습니다. they're both very 호주에는 active, 반 but 어커스 small 연합이 and 있고 very weak. 독립적인 Very 호주 minimal 평화 public 네트워크가 있습니다. impact. 이들은 모두 This is 매우 a result 활동적이지만 of the fact 규모가 that 매우 this 작고 was a 대중적으로 decline 인지도가 of the 매우 radical left in 낮습니다. Australia. Especially at the time 사실 of 이것은 those groups, 호주에서 whose 급진좌파가 political 20년 동안 perspective, 쇠퇴한 made 결과입니다. whose political perspective is based on seeing 저의 정치적 the 관점은 main contradiction 제국주의라는 세계 정치의 주요 모순을 북반구와 남반구 사이의 모순으로 보는 데 기반을 두고 있습니다. 이러한 관점을 가진 좌파 그룹은 정말 작습니다. 약합니다. 그리고 아마도 규모가 작고 세력이 약한 것과 관련이 있을 테지만 호주의 평화운동 단체들이 발표하는 성명서에서도 비용 낭비와 주권 약화를 강조하는 경향이 있습니다. 중국은 단순히 적이 아니거나 그와 비슷한 존재가 아니라는 점을 강조하는 캠페인을 하는 사람은 아무도 없습니다. 또한 오늘날 미국의 중국 봉쇄가 일반적인 북반구와 남반구 사이의 역학관계와 연관되어 있다고 교육하지도 않습니다. 저는 제가 매우 중요하다고 생각하는 한 가지 요점만 말씀드리면서 마무리하고 싶습니다. 호주는 제국주의 진영에 완전히 통합된 나라입니다. 이 작은 제국주의 국가가 군사적으로 큰 역할은 아니지만 미국의 계획에서 높은 정치적 위상을 갖는다면 지역 전체 운동에 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 지금 미약하고 작은 운동이지만 이를 통해서 성장할 수 있는 잠재력이 있다고 생각합니다. 이는 운동을 만들어가는 활동가들, 특히 운동에 새롭게 들어오는 청년들이 더 많은 노력을 기울여야 한다는 뜻입니다. 기회가 왔을 때 인내심을 가지고 설명하고 행동으로 옮길 수 있도록 도와주는 노력이 필요합니다. 하지만 한 가지 도움이 될 수 있는 것은 꼬란손 대표가 말한 것과 같은 맥락에서 호주에서 아시아 사람들의 목소리를 높일 수 있다면 호주 자체 운동에 큰 힘이 될 수 있다고 생각합니다.
현재 우리는 here. At the moment, we've become isolated 동남아시아, from hearing what progressive people in Southeast Asia, in East Asia, and North 동아시아, what they think and say. 그리고 동북아시아의 진보적인 사람들의 생각과 말을 듣지 못하고 고립되어 있습니다. 이를 강화할 수 있다면 큰 도움이 될 것 같습니다. 저는 레드 앤트라는 단체 소속이기도 하지만 트라이컨티넨탈 연구소의 선임 연구원이기도 합니다. 올해 10월과 11월에 트라이컨티넨탈의 비자이 프라샤드와 함께 호주 4개 도시를 순회하는 강연 투어를 기획하고 있습니다. 하지만 아시아 지역에서의 미국이 불안정한 영향과 그것이 오늘날 우리가 직면한 전반적인 제국주의 정치 상황에 어떻게 부합하는지에 대해 아시아 활동가들이 호주를 더 많이 방문해서 이곳 사람들에게 교육하면 좋을 것 같습니다. 자원과 인프라 측면에서 보면 운동이 작고 미약하기 때문에 그렇게 하기가 어려울 수도 있지만 호주에서 아시아 목소리를 더 강하게 반영하는 것이 시급하고 매우 유용할 것이라고 생각합니다. 제 발제는 여기서 마치겠습니다. 정말 감사합니다, 맥스. 코라손 대표가 말한 것처럼 지역 내 사람들 간의 교류를 늘릴 수 있는 방법을 찾아야 한다는 점도 중요합니다. 코라손이 언급한 9월에 아시아 민중 포럼이 있다는 점을 다시 한번 강조하고 싶고 이를 공유해서 더 많은 사람들이 직접 또는 온라인으로 참여할 수 있도록 노력하면 좋겠습니다. 그리고 안타깝게도 미국과 서구는 담론을 완전히 지배하고 있는 거대한 미디어 기구와 인프라를 가지고 있기 때문에 제한된 자원으로 사람들이 서로 대화할 수 있는 방법을 찾아야 하고 대안을 만들어야 한다는 점이 중요합니다. 1917년 러시아에서도 혁명이 가능했기 때문에 우리가 가진 모든 커뮤니케이션 자원을 활용하면 방법을 찾을 수 있다고 생각합니다. 다시 한번 감사드립니다, 맥스. 다음은 대만 노동당의 주싱의 발제를 들어보도록 하겠습니다. 주싱님은 한국어로 발제를 할 예정입니다. 주싱님? 이렇게 중요한 회의를 유의한 그 의미 깊은 회의를 주전해 주셔서 마련해 주셔서 너무 감사합니다. 미국이 시작하겠습니다. 미국이 중국을 봉쇄하는 큰 전략 속에서 2018년 트럼프는 중국에 대한 무역 전쟁과 과학기술 전쟁을 시작했고 대만을 중국을 반대하는 그 쫄병으로 이용하여 정치적으로 중국을 고발했습니다. 그리고 그 뒤에 이은 바이든은 군사적으로 일본, 한국, 호주, 필리핀 등과 연결하여 군사적인 봉쇄를 강화함으로써 현재 동아시아의 긴장 국면과 냉전 분위기를 더 한층 조성했습니다. 이러한 기본적인 상황 속에서 오늘 저는 여러분께 대만의 친미 분리주의 정당인 민진당 집권 하에 대만 내부 정세와 양안의 긴장 관계에 대해서 이야기하고자 합니다. 많은 해외의 동지들이 대만의 분리주의 세력이 민진당에 대해 잘못 이해하는 부분이 있어서 간단하게 대만의 분리주의에 대해서 설명드리고자 합니다. 1895년 일본이 중국을 침략하여 대만을 식민지로 강전하였습니다.
그리고 50년 후 1945년 중국이 항일 전쟁에서 승리하면서 대만은 조국의 품으로 돌아올 수 있었습니다. 대만 내의 친일파들은 당연히 대만의 귀환을 반대했고 이들이 분리주의의 기원이 되었습니다. 1952년 미국 주도하에 일방적으로 샌프란시스코 조약이 체결되었습니다. 당시 미국은 중국과 소련의 사회주의 진영을 봉쇄하기 위해 고의적으로 포츠담 선언과 카이로 선언을 위반하여 대만의 주의를 불확정 상태로 만들었고 대만 분리주의자들은 이를 자신의 이른바 국제적 법적 근거로 삼았습니다. 쉽게 말해서 대만의 분리주의는 제국주의에 의해 만들어진 것입니다. 물론 그 이후에도 토지개혁으로 땅을 빼앗긴 지주들과 냉전체제 하에서 만들어진 반공주의자들, 그리고 대만 특유의 지역주의자들이 합류하여 현재의 분리주의 세력을 형성했습니다. 2016년 민진당 집권 후 하나의 중국 원칙을 부정하기 시작했습니다. 하나의 중국 원칙은 원래 양안 관계에 평화적 교류를 유지하는 가장 근본적인 정치적 기반이었습니다. 이 기반이 무너지자 중국 대륙은 대만과의 공식적인 교류를 단절할 수밖에 없었습니다. 그러나 중국 대륙은 민간 교류를 유지하기를 희망했습니다. 왜냐하면 중국 대륙은 교류 강화를 통해 서로 이해하고 미래 통일에 유리한 조건을 만들 수 있다고 믿기 때문입니다. 그러나 민진당은 반대로 구시대의 냉전 체제로 돌아가기를 원했습니다. 특히 외부의 적을 만들어내는 것이 민진당의 선거에 매우 유리했습니다. 따라서 민진당은 각종 민간 교류를 방해하고 심지어 협박까지 했습니다. 먼저 민진당은 국가보안법, 형법 등 법률을 개정하여 민중의 자유를 억압하고 중국 대륙과의 교류를 제한했습니다. 그리고 또 반침투법을 새로 제정하여 양안 평화를 바라는 사람들을 적과 내통하는 것으로 몰아갔습니다. 그리고 민진당은 미국의 지시에 따라 징병제를 4개월에서 1년으로 연장했습니다. 군사 예산은 최근 5년 동안 2배 증가하였습니다. GDP의 2.5%에 달했으며 앞으로도 크게 증가할 계획입니다. 전쟁 준비에 있어 미국은 대만섬 내에서 시가전을 준비하도록 지시했습니다. 이는 모든 민중이 전쟁의 포화에 직면하게 만든 군사작전입니다. 집 앞이 곧 전쟁터가 될 것입니다. 그러나 미국의 입장에서 보면 중국 대륙의 국력을 가장 많이 소모시킬 수 있는 전쟁 방식입니다. 그래서 미국은 이러한 방식을 선호하고 있습니다. 2024년 5월 20일
새로 취임한 라이칭더가 전인 차잉원보다 더 강경한 분리주의 입장을 가진 사람으로 널리 알려져 있습니다. 라이칭더는 취임 연설에서 자신의 분리주의를 분명하게 주장하면서 중국 대륙을 향해 도발을 했습니다. 그러자 3일 후 5월 23일 중국 대륙은 완전한 전쟁 태세를 갖춘 대만섬을 포위하는 군사 훈련을 했습니다. 라이칭더의 강경한 입장은 미국조차 그가 미국의 통제에서 벗어나 돌발적인 행동을 할까봐 우려할 정도입니다. 우리 양안 평화와 통일운동 세력의 당면한 임무는 분리주의와 외세 개입을 반대하는 것이라고 생각합니다. 우리는 외세가 개입하여 분리주의를 지지하지 않는다면 양안의 중국 사람은 반드시 평화적으로 양안 문제를 해결하고 더 나아가 동아시아의 평화를 증진시킬 수 있다고 믿습니다. 네, 이상입니다. 감사합니다. 감사합니다. 주식님. 친미 세력에 대해서 굉장히 중요한 말씀을 해주신 것 같습니다. 굉장히 우려가 되는 부분입니다. 그래 우리 집 앞이 바로 전쟁터가 될 수 있다는 말이 굉장히 경각심을 울려주시는 것 같습니다. 이는 모두에게 전해야 할 말인 것 같습니다. 이 굉장히 큰 지정학적 문제가 아니라 우리 집이 곧 전쟁터가 될 거라는 말입니다. 다음 연사는 제가 기대를 많이 하고 있는데 히데키 요시카와 님입니다. 오키나와 이 환경정의 네트워크의 대표님이십니다. 지금 오키나와에서 이 미군 기지의 반대 투쟁에 이끌고 계시고 미군 기지의 환경적 영향에 대해서 굉장히 많은 말씀을 해오셨고 아시다시피 미군은 세계 최대의 환경 오염 주범 중 하나입니다. 그리고 이는 굉장히 약소고 태평양 도서국들에게도 굉장히 큰 영향을 미치는 오염이고 환경 영향들이긴 합니다. 히데키 요시카님께 넘기도록 하겠습니다. 네, 잘 들리시죠? 네, 소개해주신 미카님께 감사드립니다. 저는 요시카와 히데키로 오키나와 환경정의 프로젝트 이사로 있습니다. 네, 저희 단체는 미군 기지, 특히 오키나와 미군 기지와 관련된 문제를 해결하기 위해서 특히 환경 관점에서 활동하고 있습니다. 제가 오늘 세 가지를 좀 말씀드리고 싶은데요. 첫 번째로 오키나와에 있는 막대한 미군 주둔구는 저희 일상과 또 환경에 아주 상당한 위협이 되고 있습니다. 2차 세계대전 중에 오키나와는 아주 치열한 전장이 되었습니다. 당시에 20만 명 이상이 사망했는데 이때 4명 중 1명의 오키나와 주민이 사망했습니다. 그리고 이 전쟁으로 환경 파괴도 많이 일어났습니다. 그리고 전쟁 후에는 미국이 이 사람들이 살던 땅의 주도권을 가져가고 통제하기 시작했습니다. 그러면서 기지로 변모시켰습니다. 오늘날 오키나와는 일본 전체 국토에 비교하면은
1%밖에 되지 않는 면적이지만 실제로 이 일본 전체에 있는 미군 기지 70%가 오키나와에 있습니다. 그래서 PFAS 같은 이제 유독 물질에 오염이 되기도 했고요. 또 사람들은 미군 전투기가 머리 위로 날아다니는 것 때문에 소음에 시달리고 있고, 또 이 비행기에서 뭔가 추락하는 물체에 맞을까봐도 두려워합니다. 그래서 저희 땅이 이 새로운 군 기지와 시설 건설로 인해서 또 더 많이 파괴가 되고 있습니다. 그래서 저희가 이제 그 오키나와에서 미군을 철수시켜야 된다라고, 아니면 적어도 감축시켜야 된다라고 계속해서 요구하고 있지만, 이런 민주적인 목소리는 미일 양국 정부에서 무시되고 있습니다. 그래서 저희 관점에서 보면은 미군은 이 오키나와를 지난 79년간 불안정하게 만들고 있습니다. 두 번째로는 미국과 일본 정부가 계속해서 중국 위협 내지는 대만 유사 담론을 계속 활용하고 있습니다. 그러면서 오키나와와 또 그 외 일본 지역을 더 군사화하고 있습니다. 여기에는 이제 미군과 일본 자위대도 포함이 되죠. 그래서 예를 들면 오나구니, 미야코, 야에야마 섬은 이제 대만하고 중국하고 좀 가까운 섬인데요. 그 오키나와 현의 그 외 가장 이제 바깥쪽에 있는 섬들입니다. 여기에는 일본 자위대 군 기지가 있고요. 또 지대공 미사일 기지가 설치되어 있습니다. 최근에는 미군이 레이더 시스템을 설치를 했어요. 특히 요나구니 섬에 설치를 했는데, 이는 중국 군의 움직임을 살피기 위한 것입니다. 그리고 그 결심의 용이라는 이 미일 합동 군사훈련이 있어요. 여기에는 이제 미 해군과 그다음에 일본 육상 자위대가 참여를 하고 있고요. 이게 오키나와와 큐슈 지역에서 열립니다. 이 훈련은 중국의 이 해양 세력 확장을 막기 위한 그런 이제 훈련입니다. 이런 군사 협력이 지난 15년간 이 중국의 부상하는 경제력에 맞서서 실행되었다는 점이 중요합니다. 그리고 이런 합동 군사 훈련은 일본의 전후 평화 입장을 바꿔놓고 있습니다. 오바마 행정부가 아시아로의 회귀 정책을 시작했을 때 2014년에 아베 신조 총리가 이끄는 일본 정부와 그리고 일본 국회는 전후 평화 헌법을 개정하려는 시도를 했습니다. 이제 일본이 재무장을 하게 되면 미국이 그런 무력을 이제 정당한 방위의 목적으로 군대를 외국에 보낼 수 있게 됩니다. 그리고 2022년 12월에 기시다 후미오 총리는 일본의 국가안보 전략에서 중국이 가장 큰 전략적 위협이다라고 이야기를 했고요. 그러면서 2027년까지 GDP의 2%를 군비 지출로 늘리겠다. 그러니까 2%까지 늘리겠다라고 한 거예요. 이거는 1976년 이래로 그 GDP 대비 군사 지출액이 1%였던 것을 그 노선을 폐지하는 것이었습니다. 일본이 일본 정부가 현재 자위대와 미사일 방어 시스템을 이 오키나와 섬에 배치하겠다라고 발표를 했고, 이 오키나와 지역 정부에서는 이를 받아들였습니다. 다만 이는 이제 경제 부흥과 또 인구 증대에 관한 어떤 기대가 있었기 때문이긴 한데요. 그런데 실제 이는
이 지역을 불안정하게 만들고 있습니다. 그리고 이번 달 초에 일본 정부가 이시가키 섬에서 이제 주민들을 만나서 대피 정책이라던가 이런 것들을 이제 설명을 했는데요. 많은 지역 주민들이 자기들이 섬에서 대피를 해야 된다라는 사실을 깨닫게 되고 매우 놀랐습니다. 그리고 동시에 이 대피 계획이 대피 계획 때문에 중국이 실제 위협이구나, 대만의 유사한 사태가 벌어질 수 있구나라는 거를 그렇게 이제 받아들이게 만들었습니다. 마지막으로 제가 말씀드리고 싶은 것은 오키나와와 일본에서 벌어지는 이제 반군사화 운동입니다. 오키나와 주민들은 계속해서 이 군사화에 반대하는 집회를 벌이고 있습니다. 그리고 일본 본토에서의 군사화도 반대하는 네트워크를 결성하고 있고요. 그렇지만 저희도 어려움이 굉장히 많습니다. 네. 그렇지만 우리는 아주 상징적인 행동이라고 하더라도 이런 활동이 계속해서 이어져야 한다라고 생각을 하고 있고요. 그렇게 해서 해야만 우리가 더 군사화를 막을 수 있다라고 믿고 있습니다. 저희의 기본 프레임워크는 저희가 지금 이제 조사하고 있는 프레임워크는 1978년 중일 평화 우호 조약인데요. 이 평화 우호 조약에 따르면 이제 양국은 서로를 적으로 대하지 않고 그 다음에 이제 항구적인 평화와 우정을 관계를 맺겠다라고 되어 있습니다. 그러면서 평화롭게 공존하겠다라는 내용이 들어가 있어요. 그리고 이 조약에서는 어떤 갈등이 서로 발생하게 되면 이걸 평화롭게 해결하고 그다음에 뭐 어떤 무력을 사용하지 않는 것으로 지금 규정을 하고 있습니다. 또한 양국이 아시아 태평양 지역에서 헤게모니를 추구하지 않는 것을 명시하고 있습니다. 그래서 저희 오키나와 주민들과 일본 민중들은 이 조약을 활용해서 이제 미국과 일본의 이 대만 유사 상황이라던가 중국 위협에 대한 이 선전을 맞설 수 있을 것이라 생각합니다. 저는 이제 국제 시민사회에서도 이 한국, 대만, 필리핀, 호주, 중국에 더 많은 관심을 기울이고 또 이 투쟁에 또 관심을 기울이면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 우리가 직면한 과제와 아직 해야 할 일들에 대해 들여다보면 버겁다고 느껴질 수 있다고 생각하지만 오늘 함께해 주신 여러분들이 있다는 것만으로도 큰 힘이 됩니다. 그리고 여러분 모두가 평화를 위한 방법을 찾고 우리 일상생활에 중심을 둔 민중이 주도하는 평화를 위해 활동하는 수많은 사람들을 대표한다는 것을 알고 있으며 이러한 협력을 알리는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 달랭전은 우리 모두가 계속 추진해야 하고 우리 모두가 계속 참여해야 할 과제입니다. 이런 과정에 함께해 주셔서 정말 감사합니다. 다시 한번 말씀드리지만 여기 모인 여러분들의 얼굴을 보는 것만으로도 희망의 빛이 느끼는 것 같습니다. 다음은 열린 군대를 위한 시민연대 신재욱님입니다. 한국의 군사정책과 태세 그리고 그것이 미국의 영내 지정학적 설계에 어떤 영향을 미치는지 분석하고 교육하는 일을 주로 하고 있습니다. 신재욱님의 발제를 들어. 네, 안녕하세요. 네, 소개받은 신재욱입니다. 귀한 자리에 초대해 주셔서 감사합니다. 제가 오늘 말씀드릴 것은 한국이 인도태평양 전략에 어떻게 연루되는지, 근데 그 미국의 유엔사 재활성화와 또 미국이 추진하는 한미일 군사 협력 동맹을 중심으로 어떻게 연루가 되는지를 좀 말씀드리려고 합니다. 지난 8월 2일에 독일이 유엔군 사령부 18번째 지금
혹시 통역이 잘 되고 있는 거죠? 네, 어쨌든 하겠습니다. 네. Yes. 18번째 회원국으로 가입을 했고, 근데 이 지난 정권이 이제 문재인 정권에서는 반대해서 이제 이게 되지 않았었는데, 윤석열 정부가 들어서서 이게 됐고요. 그래서 그 기념식에서 그 독일 보리스 피스토리우스 독일 국방장관이 유엔사 가입을 하면서 그 의의를 이런 식으로 말을 합니다. 주권 및 영토 보전 원칙을 존중하는 규칙 기반의 국제 질서, 아까 송대현 선생님이 말씀하신 규칙 기반의 국제 질서에 대한 우리의 공동 서약을 보여주는 상징이자, 또 유엔사에 합류하기로 한 우리의 결정은 유럽의 안보가 인도 태평양의 안보와 밀접하게 연결되어 있다는 강한 믿음을 보여준다 라고 말을 했고요. 유엔사 뭐 아실 수도 있지만 유엔사에 대해서 좀 설명을 드리면, 1950년에 한국전쟁 발발 직후에 유엔 안보리 결의 제84호의 근거에 창설이 됐고요. 그래서 네, 현재는 지금 이제 현재 유엔사의 그 기능은 이제 어쩐지 분단 상황인 한반도의 정전협정을 유지하는 기능이고, 만약에 유사시 뭐 전시에 한반도에 전력을 제공하는 거를 기능으로 하고 있고요. 한데 2000년대 초반부터 미국이 유엔사의 기능을 강화하려고 하고 있습니다. 그래서 그걸 유엔사 재활성화라고 부르고요. 그 목적은 미국 중심의 다국적군으로 이제 유엔사를 만들어서 그냥 한반도에 국한하지 않고 동아시아 영내, 지금은 인도 태평양 전략의 수사력으로 활용하려고 하는 의도를 가지고 있습니다. 네. 뭐 유엔사의 법적 근거에 대해서 유엔 뭐 관련해서 논의가 있지만, 어쨌든 현실적으로는 미국이 계속 하자 그러면 할 수밖에 없는 상황이고요. 그래서 한국 윤석열 정부는 뭐 유엔사 관련해서 이제 뭐 북한 억제를 하기 위해 꼭 필요하다라고 말을 하지만, 사실 앞서 독일 국방장관이 말했던 것처럼 규칙 기반의 질서, 그리고 인도태평양 전략의 구심점으로 유엔 사령부를 활용하려고 합니다. 그리고 특히 미국이 지금은 자국 예산만으로 그 전 세계 군사력을 투사하기 어려운 상황이기 때문에 이런 다국적군을 활용하려는 그 일환으로 저희는 파악하고 있고요. 그래서 이미 뭐 유엔사 회원국 영국, 호주, 뭐 캐나다, 뉴질랜드 등의 국가들은 북한 그 인도태평양 지역의 뭐 항행의 자유 뭐 그런 것들 이용하고 있죠. 근데 명시적으로는 그 북한의 북한이 제재를 당한 환적 감시의 일환으로 머물고 있고, 그때 이제 유엔사 후방기지, 일본에 있는 7곳의 유엔사 후방기지를 이미 사용하고 있습니다. 그래서 동시에 그 항행의 자유 작전도, 인도태평양 전략의 이런 항행의 자유 작전도 참여하고 있게 되고요. 네, 그런 차원에서 이제 이번에 독일이 유엔사에 가입한 것은 이제 한국이 뭐 한국, 일본, 호주, 뉴질랜드 해서 나토와 이제 협력을 하고 있잖아요. AP4라는 이름으로. 그런 차원에서 나토 핵심 국가인 독일이 이제 인도 태평양 전략에 조금 더 깊게 관여하는 그런 통로가 보장된 것으로 보고 있습니다. 그래서 문제는 이제 윤석열 정부는 유엔사를 대북 억제력을 얘기하지만, 사실 이제 뭐 대만에서 그 유사 사태가 발생했을 때 연루의 위험이 더욱 강해지고 있고, 윤석열 정부는 공식적으로 한국의 어떤 국가 전략으로 인도태평양 전략에 참여하겠다는 의사를 밝히기도 했습니다. 그래서 이거는 물론 당연히 미국의 의도에 정확히 부합하는 거고요. 그리고 작년 11월에 이제 전쟁이 끝나고, 한국 전쟁이 끝나고 난 이후 최초로 한국 유엔사 회원국 국방장관 회의가 열리기도 했습니다. 그리고 현 주한미군 사령관이 공식적으로 대만 유사 사태 발생 시 주한미군이 참전할 것이다라는 발언을 사령관 인준 청문회에서 하기도 했습니다. 그래서 이런 것 역시 남한 역시 이제 휘말릴 가능성이 높다고 평가가 되고요. 다음은 이제 한미일 군사동맹이 최근에 좀 두 개 문서가 좀 중요한 문서가 채택이 돼서, 그것이 어떻게 한미일 군사동맹을 조금 강화하고 제도화 시키는지, 그거를 이제 없애버리지 못하도록 좀 공고화하는지에 대해서 좀 말씀드리겠습니다. 도쿄에서 이제 7월 말쯤에 한미일 3국 국방장관이 한미일 3자 안보협력 프레임워크라는 협력 각서를 작성을 했고요. 이거는 한미일 군당국이 함께 최초로
이제 최초의 안보 관련 그 문서입니다. 그래서 여기 뭐 저희 한국에서는 이제 전문가들은 한미일 군사동맹을 거의 공식화했다고 평가하고 있고요. 한미일 3자 연합훈련을 뭐 정례화하고, 뭐 고위급 회담을 정례화하고, 정보 공유, 지금 뭐 미사일 정보 공유 같은 것들은 이제 이미 되고 있고, 국방 교류 협력 등의 내용을 포함하고, 이거는 2023년 작년 8월에 캠프 데이비드 선언의 어떤 후속 조치로 이루어진 것입니다. 그래서 당연히 그 방점은 그 캠프 데이비드 선언에도 나와 있듯이 인도 태평양 지역과 그 너머가 그 영역이고요. 그래서 이것이 이제 동맹이 적으로 상정하고 있는 지금 뭐 중국, 러시아, 북한의 강한 반발을 불러일으킬 수 있지만 한국에서는 국회 동의도 받지 않았습니다. 그리고 원문 내용도 밝혀지지 않았고, 네. 그리고 이미 그 표준 작전 절차라고 해서 이제 진짜 작전 수행을 구체적으로 어떻게 할 것인가라는 것이 거의 완성되었다고 평가됩니다. 그래서 실제 작년 6월에 최초로 이제 한미일이 그 다영역으로, 그러니까 뭐 지금까지는 뭐 이제 뭐 수색, 구조 아니면 뭐 폭격기 호위 등의 제한적인 영역에서 한미일 훈련이 이루어지긴 했었는데 최초로 이제 뭐 우주, 해상 뭐 그런 모든 그 영역을 포괄한 그게 훈련이 이루어졌고요. 그래서 훈련이 제주 해군기지, 제주 남방 해역에서 이루어졌고, 제주 해군기지는 이미 건설이 추진될 때부터 미국의 어떤 대중국 전초기지, 기항지로 사용될 것이라는 우려가 제기된 바 있는데 그게 이제 실제로 성사가 되고 있습니다. 그리고 두 번째 문서는 이제 한미 간의 한반도 핵 억제, 핵 작전 지침인데요. 윤석열 정부는 이제 2022년 출범 후부터 미국의 어떤 확장 억제, 그러니까 전략자산이나 뭐 핵자산의 그를 통한 확장 억제를 굉장히 강력하게 주장을 해왔는데 이제 그것이 당연히 미국에게도 좋은 것이었고, 그래서 그것이 결국 이제 뭐 이제 거의 완성 단계에 이르렀다고 봐도 될 것 같고요. 그러니까 그 주요 내용은 미국의 이제 한반도에 뭐 핵 작전을 펼칠 때 한국의 재래식 전력으로 미국을 지원하는 겁니다. 이거는 어쨌든 그렇게 되면은 미국의 핵 작전이 우선이 되고 한국이 지원하는 거기 때문에 당연히 한국이 종속되게 됩니다. 미국의 어떤 작전에. 미국 중심성이 한미동맹에서 훨씬 더 강화되는 것이고요. 근데 이게 문제가 되는 거는 이제 한반도 핵작전을 한다고 했을 때 미국이 이제 그 미사일 뭐 요격 등을 위해서 대륙간 탄도미사일을 평양으로 쏘는데 그 경로가 중국 베이징으로 가는 경로와 매우 겹친다는 거죠. 그래서 사실 이제 북한이 아니라 이제 어떤 중국에 대한 어떤 군사훈련과도 부합을 하게 되는 것이고요. 그래서 미국이 한국의 재래식 무기를 통해서 미국의 전략자산을 방어하고, 근데 미국이 별로 추가로 할 의무는 없고, 또 굉장히 전략적 이익을 챙기게 되는 것이고요. 네. 그래서 올해 초래가 아니라 이번 달 초에 처음 이제 평택 캠프 험프리스에서 세계 최고의 규모의 미군 기지인 최초로 이제 핵 공격을 상정한 이제 그 앞서 말한 문서에 기반한 훈련이 이루어지기도 했습니다. 그래서 한국의 안보 전문가이신 뭐 문장렬 선생님이 계신데요. 그때 이 두 개 문서를 두고 쓴 칼럼에서 이런 평가를 했습니다. 네. 그래서 이제 한미일 삼국의 군사동맹 체제를 이제 제도화하는 이 두 개의 문서들이 세계의 통합을 통해 이루어지가 있다고 합니다. 하나는 방금 말씀드린 한미 핵 재래식 통합 핵작전, 그리고 내년에 출범할 이제 자위대 통합작전 사령부, 그리고 그에 맞춰서 신설된 주일 미군의 통합군 사령부다. 그래서 이 단계로 갔을 때는 이미 너무 깊이 그런 인도태평양 전략이 연루될 것이라고 평가를 하고, 그래서 한국이 빨리 빠져나와야 된다라고 평가를 하셨고요. 그래서 마지막으로 조금 더 말씀드리면, 네. 한반도 지금, 그래서 이런 연루를 통해서 좀 한반도 어떤 피해 주민들이 어떤 위험에 노출되는지를 좀 말씀드리려고 합니다. 그래서 뭐 이제 저희는 소위 한국에서 보자면 서해안 전쟁 벨트라고 하는 이제 평택, 그리고 군산의 미 공군기지가 있고요. 그리고 이제 제주 해군기지는 한국 기지지만 미국이 이제 사용할 수 있습니다. 언제든. 그리고 사드가 배치된 후송리 마을의 주민들이 이제 땅도 빼앗기고, 그리고 마을의 어떤 전통 같은 것도 빼앗기지만 항상
어떤 미군 범죄 아니면 뭐 전투기 추락 같은 것을 하고 5월에 이제 평택에서 또 전투기가 추락해서 이제 농가에 떨어진 적이 있고요. 뭐 훈련으로 인한 소음과 미군 기지 뭐 오염, 그 오키나와 아까 말씀해 주신 것처럼 이제 그와 유사한 위험에 항상 노출되어 있고, 하지만 이게 잘 주목받지 못합니다. 이제 그 미군 기지가 주변화되어 있기 때문에. 그리고 접경 지역 역시 똑같고요. 근데 네, 그래서 이 모든 게 사실 일반 시민들에게 잘 알려지지 않고 있고, 그렇게 막 거기 그 지역에 사는 사람들 외에는 잘 알려지지 않고 있고요. 한 가지 좀 생각해 보아야 될 것은, 한국에서는 최근에는 이제 소위 역사 전쟁이 벌어지고 있는데요. 한미일 간의 협력이 그동안 성사되지 않았던 거는 이제 한일 간의 과거사 문제가 가장 컸는데, 사실 한일 과거사 문제는 한미일의 과거사 문제라고 생각합니다. 샌프란시스코 체제에서 미국이 일본에 대해서 전쟁 책임의 일부를 면제해 주었기 때문에 해결이 되지 않았고, 당연히 이거는 일본을 통해서 이제 동아시아에 영향력을 행사하려는 미국의 어떤 의도가 있었던 거고요. 근데 이제 지금의 윤석열 정부는 이제 오로지 한국이 아니라 일본과 미국의 입장에서 그 모든 과거사 문제를 이제 그냥 이제 덮어버리려 하고 있고, 그렇기 때문에 지금 과거 제국주의의 어떤 피해 역사에 대해서 좀 정의롭지 못한 대응 방식으로 하는 것 역시 이제 이런 군사동맹 강화가 불러온 위험이라고 할 수 있을 것 같습니다. 네, 이상으로 발제 마치겠습니다. 네, 감사합니다. 굉장히 중요한 말씀 감사드립니다. 대한민국은 62개의 주한미군 기지를 갖고 있고, 그 독일과 일본 다음으로 가장 많은 미군 기지를 갖고 있는 나라기도 합니다. 그리고 이에 더해서도 이 기지로 카운트되지는 않지만, 그리고 미군 기지나 다름없는 시설들도 굉장히 많은 걸로 알고 있습니다. 그래서 어떻게 점거와 점령과 관련된 말을 하자면, 다음 말씀해 주실 분은 이름을 잘 발음할 수 있을지 모르겠는데, 카베나 울라오카라 카파와님은 하와이 활동가시고, 하와이 주권 회복과 원주민 권리를 위해 투쟁해온 단체인 후이알로아 아이나의 활동가십니다. 6월에는 환태평양 군사훈련 림팩이 있었는데, 올해는 하와이에서 일어났습니다. 이는 미국이 불법 점령하고 있는 영토인데, 그렇기 때문에 우리가 서로 지역별로 연대해서 예를 들어서 이런 훈련이 어떻게 전 세계적인 영향을 미치는지 생각해봐야 될 것 같습니다. 그래서 이스라엘과 같은 국가들이 이런 림팩 훈련에 참여하는 것도 볼 수 있습니다. 이런 훈련은 중국을 봉쇄하고 이 지역 내에서 평화를 위해 싸우고자 하는 사람들을 제한하기 위한 훈련이기도 합니다. 저는 남아공에서 자랐는데 노조 활동을 해왔습니다. 노조 활동에서 자주 말하는 것은 한 사람이 입은 해는 모두가 입은 해다라고. 소개해 주셔서 다시 한번 감사드립니다. 여러분 초대해 주셔서 감사합니다. 저는 카와나 올로칼라 칼팔로아입니다. 저는 후이알로아 아야나에서 활동하고 있습니다. 저희는 1893년 미군이 하와이 왕국을 정복한 후 창설된 하와이 독립정당 중 하나입니다. 하와이 역사를 잘 모르시는 분들을 위해서 하와이에서 미국 제국주의가 시작된 시기부터 발제를
시작하려고 합니다. 미국은 지난 수십 년, 심지어 한 세기 동안 하와이를 명백한 운명의 다음 단계 또는 그 관문으로 활용하기 위해 지속적으로 노력해 왔습니다. 그리고 이 모든 것은 1873년 미국이 존 스코필드 장군을 비밀 임무로 이곳에 파견해서 태평양에 미군을 위한 새로운 기지를 정찰하고 중국에 도달하기 위한 중간 기지로 사용하기 위해 시작되었습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 일본이 개항하고 무엇보다도 아시아에서 미 제국주의가 시작되었습니다. 그래서 태평양에서 미국 제국주의가 잘 번성할 수 있게 된 겁니다. 하와이가 미군 기지의 주요 후보지로 지정된 후에 그들은 설탕 재벌과 다른 자본가 엘리트들의 지원을 받아서 하와이에 있던 정부를 전복시키고 오늘날 태평양 함대의 사령부인 진주만 해군 기지를 세웠습니다. 하와이는 세계에서 가장 군사화된 곳 중 하나입니다. 현재 하와이에는 미군 최대 사령부인 인도태평양 사령부 본부, 태평양 최대 훈련시설인 포아쿨로아 훈련시설, 미국 최대 해군 함대인 태평양 함대, 카우아이의 바킹샌드 미사일 사격장과 같은 미사일 방어기지, 그리고 미국이 아시아로 중심을 이동하면서 수많은 레이더 추적 시설을 포함해서 12개 이상의 군사시설이 원치 않게 유치되어 있습니다. 하지만 이는 버락 오바마 대통령이 시작한 아시아로의 회귀 정책에서 미국이 아시아에 진출하기 위해서는 태평양으로 방향을 전환해야 한다는 의미이기도 합니다. 마젤란이 우연한 기회에 하와이를 지나간 이후에 유럽 제국들은 항상 태평양을 놀이터이자 정복의 대상으로 여겨왔습니다. 이제 미국과 그 중심축은 태평양이라는 광활한 바다에서 활동하기 위해 전투력을 완전히 재구성하려고 노력하고 있습니다. 미국은 태평양을 항상 미국의 호수로 취급해왔습니다. 한쪽 끝에 괌, 다른 한쪽은 캘리포니아, 남쪽에는 아메리칸 사모아, 그리고 앞서 파이브 아이즈에서 언급했듯이 호주와 뉴질랜드가 있습니다. 미국 90년대 초와 그 직전에 중동을 억압하기 위해 건설한 군대가 중국과 마찰을 빚으면서 지금의 해양 분쟁을 해결하기 위한 턱없이 부족하다는 것을 깨닫고 있습니다. 이곳에는 매우 큰 카네오의 해병대 기지가 있는데 마을 전체를 쫓아내고 세운 기지입니다. 태평양 섬에는 탱크가 필요 없기 때문에 모든 탱크를 없애고 해병대를 재구성해야 합니다. 게다가 지형도 매우 험합니다. 그래서 그들은 탱크를 없애고 섬을 누비는 상륙 공격군으로 재편해야 합니다. 물론 중동에서 드론 공격으로 유명한 프레데터 암살자 드론을 배치하고 있습니다. 항속거리가 1000마일 미만이어서 환태평양 여행이나 섬 사이를 이동하기에는 사실상 쓸모가 없는데도 불구하고 이곳에 배치하고 있습니다. 이 모든 것은 미국이 아시아에 대한 전쟁을 위한 것이지만 비참할 정도로 준비가 부족합니다. 하지만 미국은 군사적 우위와 제국주의적 지배를 유지하고 군수산업의 자금을 지원하기 위해 전쟁을 향해 달려가고 있습니다. 미카엘라가 앞서 언급했던 것처럼 환태평양 훈련, 즉 림팩이 바로 그런 방식 중 하나입니다. 이 전쟁은 2년마다 열리는 전쟁 훈련입니다. 1970년대부터 계속 해왔고 빼앗긴 땅 위에 세워졌기 때문에 우리는 이 운동은 매 훈련이 있을 때마다 계속 싸웠습니다. 이 훈련은 미군 기지에서 진행되고 미국이 지구상에서 가장 크고 제도적으로 가장 큰 오염원 중에 하나라는 점에서 엄청난 환경 파괴를 일으킵니다. 우리는 이에 대해 너무 잘 알고 있죠. 미국은 핵실험뿐만 아니라 하와이와 태평양에서 폭격을 통해서 섬 전체를 파괴했습니다. 카올러의 섬은 70년대 림팩 훈련의 일부였던 미군 폭격으로 인해서 지하 수면이 파괴돼서 더 이상 담수를 공급할 수 없게 되었습니다. 이 훈련에는 26개 이상의 국가, 25,000명의 병력, 수십 척의 수상함, 잠수함, 항공기 및 다양한 수륙 양용 전투력이 참가합니다. 특히 지난 몇 년 동안 중국을 견제하고 동맹국을 훈련하는 수단으로 사용해왔고 국가 또는 비국가 행위자 등 미국의 적에 대해 대항하는 전략에 사용되기도 했습니다.
그리고 외국과 자국의 군대를 훈련하는 이 시나리오는 매우 중요합니다. 특히 이 훈련이 집중적으로 실시되는 전장이 바로 민중들이 살고 있는 곳이기 때문에 더욱 그렇습니다. 오키나와와 하와이는 불행히도 미국이 이용하고 있는 오염시킨 매우 유사한 역사를 가지고 있습니다. 한국도 앞서 언급했듯이 마찬가지입니다. 2022년 림팩 훈련에서 북한은 림팩 기간 동안 비공식적으로 반대 세력으로 그려졌습니다. 물론 미국은 이를 부인하고 있고요. 하지만 영상을 보면 김정은의 초상화가 보인다든지 미군이 부대를 훈련시킨 집들도 빠짐없이 등장합니다. 그리고 이전에도 태평양 섬 반란운동 진압 관련해서도 훈련을 해왔습니다. 그래서 그들은 아시아에서의 전쟁뿐만 아니라 현재 프랑스가 교전 중인 뉴칼레도니아나 카나키에서 볼 수 있는 것처럼 태평양에서 원주민 봉기에 맞설 준비를 하고 있습니다. 그리고 이곳의 민중들은 지금도 봉기를 이어가고 있기 때문에 그래서 관심을 가져주시길 바랍니다. 미국은 미국뿐만 아니라 캐나다, 이스라엘, 인도네시아, 그리고 콜롬비아나 다른 라틴 아메리카 국가들처럼 이스라엘을 비난하고 그들과 관계를 끊는 국가들조차도 이스라엘이 이 훈련에 계속 참여하고 있음에도 함께 훈련을 하고 있습니다. 미국은 림팩을 사용해서 전 세계의 억압자, 식민지 개척자, 물론 이 모든 것이 약탈된 땅에서 벌어지고 있고요. 하와이 섬에서 가장 신성한 장소 중 하나인 마우나케아 계곡은 이 훈련으로 큰 피해를 받고 있습니다. 10만 에이커가 넘는 포아클로아 섬은 2차 세계대전 이후 폭격장으로 사용되어 왔습니다. 이곳은 태평양 전역에서 최고의 훈련 시설입니다. 공습부터 병력 이동, 고농축 우라늄탄 사용까지 모든 것을 해왔습니다. 이런 훈련은 국민들에게 매우 폭력적인데 고농축 우라늄은 특히 깨끗하지 않은 상태로 방수될 경우 건강에 악영향을 미칩니다. 그리고 이를 증명하는 많은 문서도 있습니다. 미국은 폭격을 하고 그 지역을 오염시킨 다음에 떠나버립니다. 즉 정화 작업은 전혀 하지 않는다는 거죠. 그래서 다음에 공습을 하면 그 지역에는 모든 먼지가 쌓이게 됩니다. 하지만 이런 종류의 실사격 훈련뿐만 아니라 우리 지역과 땅을 계속 오염시키는 것은 아닙니다. 레드힐은 지난 몇 년 동안 진행된 훈련 중 하나입니다. 미국 하와이에는 레드힐 전략 석유 비축기지라는 주유시설이 있습니다. 그것은 기본적으로 2억 8천만 갤런 이상의 연료를 저장하는 석유 탱크로 가득 찬 지하 벙커가 있는데 2차 세계대전 당시 건설된 이후 지속적으로 연료가 누출되어 왔습니다. 현재 20만 갤런 이상의 식수로 흘러들어갔고 2021년에는 9만 3천 명이 중독되었습니다. 이런 말을 하긴 싫지만 몇 달 동안 지속적인 항의 끝에 미군이 시설을 폐쇄하도록 했지만 여전히 중독은 계속되고 있습니다. 정화 작업을 시작했는데도 물론 오키나와와 마찬가지로 우리도 식수에 잔류하는 화학물질인 PFSA를 끔찍한 현실에 마주하고 있습니다. 그리고 미국은 그들이 뭐라고 말하든 우리의 물을 완전히 정화하지 못합니다. 그들은 계속해서 이 문제를 가볍게 여기고 마치 모든 것이 끝난 것처럼 만들려고 합니다. 그러나 지난주 초 시설에서 누출된 연료가 지하수층을 통해 새로운 지역으로 이동해서 섬의 다른 지역의 물을 오염시키고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 이는 미국이 근시안적이고 해로운 행동을 계속하고 있다는 것을 보여주고요. 하와이뿐만 아니라 전 세계 우리의 미래가 어디로 향하고 있는지를 잘 보여주는 사건이라고 생각합니다. 그리고 이외에도 미국이 태평양에서 투쟁의 한 지점으로서 미치는 영향에 대해 생각해야 합니다. 태평양 섬들은 미국의 군사적 목표로 활용되는 경우를 제외하고는 누구에게도 위협이 되지 않습니다. 미국을 제외하고는 하와이를 점령하는 데 관심이 있는 나라는 없다는 뜻입니다. 괌도 이에 대해 많이 우려하고 있습니다. 동족 간 전쟁이나 국가 간 전쟁에서 하와이는 불행히도 다른 군대의 주요 표적이 되었기 때문에 위험합니다. 그리고 자유주의자에게도 공로를 돌리는 건 이번이 처음이 될 테지만 지난주에 존 올리버가 하와이에 초점을 맞춘 멋진 쇼를 선보였는데 꼭 모두가 보시면 좋겠습니다.
이 이야기를 꺼내는 이유는 사람들의 관심을 끌고 싶은 정말 중요한 이슈에 초점을 맞추기 때문입니다. 이 이슈가 향후 10년간 하와이뿐만 아니라 아시아에서 우리의 모든 움직임이 결정적인 이슈가 될 것이라고 생각하기 때문입니다. 2029년 2차 세계대전 직후에 4만 에이커를 65년간 1달러에 임대했던 미군 부지 계약이 종료됩니다. 이 땅에 임대 계약이 만료된 적은 한 번도 없었습니다. 이번이 처음입니다. 물론 그렇다고 해서 임대 계약이 만료되어야만 토지를 되찾을 수 있다는 의미는 아닙니다. 하지만 하와이뿐만 아니라 오키나와, 필리핀, 중국, 한국 등 인도태평양 사령부 산하 태평양의 주요 군사시설이 이곳 태평양의 주요 군사시설인 포아쿨러와 있기 때문에 개입할 수 있는 매우 중요한 기회라고 생각합니다. 태평양에서 미국이 포아쿨러만큼 극한의 조건에서 많은 병력을 훈련시킬 수 있는 곳은 없습니다. 군사기지 계약이 갱신될 예정인데요. 바킹샌드 미사일 사격장은 미국이 태평양 지역에서 가장 최첨단 미사일 시설을 보유하고 있는 곳입니다. 이 역시 군사기지 계약이 갱신될 가치가 큽니다. 2차 세계대전 이후 폭격장으로 변한 민간인 마을인 마쿠아밸리 또한 오아후 섬에 있는 미국 최고의 정글전 훈련시설과 기타 레이더 추적기지 등이 계약 갱신 대상에 포함되어 있습니다. 이 모든 것은 미국의 전략에 매우 결정적이고 전 세계적으로 평화를 위한 운동 진영은 이러한 현실을 인식하고 사람들에게 알려야 합니다. 왜냐하면 우리가 이런 식으로 제국주의에 맞서고 미국이 지속적으로 벌이는 전쟁에 맞서 싸우는 것이 아니라 약화시키고 그리고 잔혹행위를 수행하고 반인도적 범죄를 저지르는 능력을 빼앗을 기회를 갖는 것은 매우 드문 일이기 때문입니다. 그리고 앞으로 더 많은 변화가 있을 것입니다. 5년을 미리 계획할 수 있는 기회가 얼마나 자주 있을까요? 우리는 일이 일어나는 것에 대해 반응할 때가 많습니다. 미국은 잔혹행위를 저지르고 우리는 이에 대응합니다. 하지만 이제 우리는 계획하고 전략을 세우고 연합을 구축하고 서로 협력하고 미국이 가진 패 중에서 군사기지를 없애고 이것들을 제거하는 거죠. 일부는 대체할 수 없기 때문에 더 큰 타격을 가할 수 있는 기회입니다. 승패 여부와 상관없이 미국이 중국과 다른 아시아 국가들과의 갈등을 향해 계속 나아감에 따라 향후 10년간의 미국 제국주의가 규정될 것입니다. 이 기지는 쫓겨난 지역사 위에 세워지고 신성한 문화 유적지 위에 세워지고 엄청나게 중요한 환경지역인 슈퍼펀드 부지 위에 세워졌습니다. 하와이 영토의 일부를 되찾는 것은 단순히 하와이의 운동만의 승리가 아닙니다. 아마도 엄청나게 오염되었을 수도 있지만 이스라엘 IDF가 팔레스타인 주택에 폭탄을 투하하는 방법을 훈련할 수 있는 마지막 기회이기 때문입니다. 미국이 중국이나 한국에 도달할 수 있는 대륙간 탄도미사일을 시험할 수 있는 기회가 한 번 줄어드는 것이기도 합니다. 미국이 오키나와와 괌 등 다른 태평양 섬에 절대 들어올 수 없는 병력을 주둔시킬 수 있는 장소가 하나 줄어든다는 뜻입니다. 진주만과 같은 규모의 함대를 수용할 수 있는 곳이 하나 줄어든다는 셈이죠. 태평양에 그만한 규모의 군대를 수용할 수 있을 만큼 큰 항구는 없습니다. 또한 미군으로 인해 농지의 상당 부분이 파괴되어 식량의 92%를 수입하고 있는 하와이 주민들이 65년 이상 그리고 그 이전부터 거부당했던 고향으로 돌아갈 수 있는 기회일 뿐만 아니라 하와이 주민들 농지로 돌아가 자립할 수 있는 기회이기도 합니다. 그러나 우리가 빼앗긴 수많은 신성한 문화 유적지를 되찾을 수 있는 기회는 현재 우리의 행동뿐만 아니라 세상을 있는 그대로 이해하는 우주론적 측면에서 매우 중요합니다. 그래서 저는 이 운동의 진정한 의미를 사람들에게 알리고 싶고 여기 계신 분들 중 일부는 하와이 주민들과 오랫동안 소통해 왔고 하와이 주민들과 오랫동안 연대해 왔다는 것을 알고 있습니다. 앞서 말했듯이 이 운동은 우리가 살아가야 할 세상뿐만 아니라 우리가 물려줄 세상을 규정할 수 있기 때문에 매우 중요합니다. 우리에게 힘의 균형을 바꿀 기회가 왔습니다. 이 영토의 탈환 여부는 미국을 약화시킬 것인가 아니면 그들이 통제권을 강화하고 전쟁을 향해 나아갈 것인가를 결정할 수 있습니다. 이것은 태평양에 있는 우리뿐만 아니라 제국의 심장부에 있는 미국과 아시아에 대한 이해관계가 걸린 문제입니다. 우리가
운동에서 말하는 것 중 하나는 우리 자신과 조상, 자손들이 자유를 얻고 독립을 되찾고 우리 땅과 주권을 되찾아 제국주의 세력을 우리 땅에서 몰아낼 책임이 있다는 것입니다. 웨스트 파푸아, 필리핀, 팔레스타인, 전 세계 어디서든 미군이 우리 땅에 주둔하고 이를 이용해 훈련해 왔습니다. 그리고 사람들에게 많은 피해를 주면서 우리의 운동과 공동체의 삶이 지속적으로 위험에 처해 피해를 입었습니다. 그래서 우리는 이를 막을 책임이 있습니다. 그래서 우리는 우리뿐만 아니라 우리와 같은 사람들을 위해서 우리 모두의 미래를 바꿀 수 있는 기회를 얻었습니다. 감사합니다. Thank you so much. 끝마치기에 굉장히 좋은 말씀을 great 해주신 것 space 같습니다. to end, but I still want to give every speaker maybe 1 or 2 minutes if there's any kind of concluding remarks. But incredibly important intervention, and it wouldn't be a real gathering of 정치 people 조직이 if 모이는 people didn't give you a list of tasks to do. 자리라면은 What I 보통 heard from you, Kavena, 이 is that 다음에 무엇을 할지 이야기를 나누는 게 since 가장 중요한 것 August 같습니다. 16th just passed, and we're working towards August 16th in 2029 when the expiration of these different leases will happen. It sounds like to me you've told me 매년 that we 이런 have to have 회의를 one 가져서 event 특히 and think about how we can build solidarity 군사기지, campaign to end those leases, 영토 return the lands to their 반환 rightful 같은 inhabitants, and the fact 주제를 that this 나눠야 has 될 것 같습니다. global implications for those of us who are under the boot of US imperialism across the 그리고 world and whose oppression is directly tied 그 to those 여러분 of us who 모두에게 are 감사드리고 so thank you all for your incredible interventions. 여러분도 I'm 이제 already 앞으로 seeing 하실 multiple, 일이 굉장히 again, 많으실 tasks 것 for you 같습니다. all, because I think at No Cold War we collaborate with Tricontinental to produce 저희 different briefings 트라이컨티넨탈에서는 so we can circulate and 브리핑과 educate information about 브리핑과 this. And each 정보 of your 보고서를 interventions, I think, holds 만들어서 very important 배포하고 있습니다. information that we need to get out. So I think we can think in the future how 그래서 we can 여러분이 collaborate 오늘 around sharing some 말씀해 of the key 주신 points of each of your 말들도 interventions in this 취합해서 briefing. I think Dehan, you're 브리핑으로 만들어서 nodded, so 트라이컨티넨탈에서 that's 배포할 our 수 있도록 task to 하겠습니다. coordinate the No Cold War. But I want to just, 그 if there are any concluding 처음에 remarks, 말씀해 주셨던 I'll go as 순서대로 we ordered 이 ourselves 맺은 in terms of 말씀해 each speaker. 주시면 좋을 것 같습니다. No pressure, because I think everyone gave very fruitful 지금 interventions. But if there are any 다른 concluding 분들도 remarks 굉장히 after hearing 많은 좋은 all 말씀해 주셨기 our 때문에 fellow 네, activists 대한님부터 give their 맺은 말씀해 interventions, and I 주셨으면 would like 좋겠습니다. to start with Dehan. 네, 우선 오늘 참여해주신 모든 분들께 감사드리고 특히 발제해주신 분들께 여러 통찰력과 지식을 전달해주셔서 감사드린다는 말씀드립니다. 저희가 이런 행사가 굉장히 작은 발걸음이기는 하지만 이 영내의 평화를 구축하기 위한 더 큰 발걸음이 되리라 믿습니다. 네, 저희가 서로 국가에 직접 가보는 것이 좋겠지만, 그래서 이제 그 현지에서 어떤 투쟁이 벌어지고 있는지 보는 것이 제일 좋겠지만, 이제 여러 제약이 있기 때문에 이렇게 줌을 이용해서 같이 만나는 것도 중요한 것 같습니다. 네, 오늘 같은 자리에서도 굉장히 저희가 어떻게 이 평화 운동을 만들어가야 할지가 조금씩 보이는 것 같습니다. 하와이에서의 투쟁이라던가 오키나와의 투쟁, 필리핀의 투쟁, 이런 것들을 보면서 저희가 이렇게 지금 일어나는 이 상황을 막기 위해서는 저희가 같이 함께 해야 된다는 것입니다. Thanks, Dehan. Then I think we move over to Corazon. 1 minute. 1분만 I can't 말하겠습니다. help but maybe address 카베나님이 말씀해 주신 것 중에 appeal. And I think it's 굉장히 really 중요한 important 말씀이 to 많았는데 look at the gold, what I'd call golden 지금 opportunity. 2029년에 그 기지 반환과 관련해서 So 굉장히 let's all build on 그 that. 중요한 기회가 올 수 It's 있는 very 것 같습니다. important. Also important for 굉장히 us 중요한 것, because with the transport of 39 million 우리에게 중요한 gallons 것은 of fuel from Red Hill is now in the 그 Philippines 하와이에서 in 4 days. 이 유류 저장고가 하나 And of course, the toxic 활동을 legacy 중지했을 of, 때 그 모든 the US 기름이 다 military 필리핀으로 presence, 운반돼서 still there. 필리핀에 저장되기 The 시작했기 denial 때문에 of responsibility to clean up is
그렇기 때문에 이 필리핀과 하와이는 서로 연결되어 있는 것을 보여줬고 that's the way it is until now. 그리고 I am also deeply, grateful for 굉장히 오늘 많이 배우게 된 we 경험이었습니다. have in the offing in our planning, and I think Becky eventually will have to inform you that we are 저희가 planning 계획하고 a 있는 곳은 solidarity and learning visit 오키나와의 to 저희가 the 연대와 mainland. And 학습을 위해 also, 저희 we will be 대표단이 participating 방문할 in the 것이고 IPAN 히데키님께 conference 말씀드리고 in 싶었습니다. October, and would really very much welcome the opportunity to be able to address more 서로 movements in 호주에서도 Australia. So I think I'll end 호주하고도 there. 교류 활동을 There are other 계속해서 things 확장해 갈 for us to be. 것이고 And I'd 배울 like 점이 to 많을 것 thank, 같습니다. of course, Hideki for reminding us about the 그리고 bilateral trade. It's not very 그리고 well known, but I 히데키님이 think 저한테 it is 말씀해 주신 something 것 that we need 중에는 to put forward in the consciousness of 중일 many 상호 people, not 조약과 only 같은 in 그런 Japan and China, 조약들의 but 중요성에 here 대해서 in 말씀해 the 주신 Philippines. 것이 좋았습니다. That's 네, it. Thank 모두들 you so 너무 much. 감사드립니다. 코라소님 감사합니다. 다음 히데키님, 맥스 먼저 말씀해 주세요. I don't have much to add other than 저는 이 네트워크를 reinforce all 강화하는 데 the 중점을 두는 것이 우리의 운동을 더 잘하는데 this network 큰 도움이 될 것이라는 말 이외에 추가할 것은 많지 않습니다. 그리고 호주의 상황을 고려할 때 여러분들의 목소리가 이곳에서 더 많이 울려 퍼지는 것만으로도 이곳의 운동 성장에 상당히 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 마치겠습니다. Yes, 히데키님 하시겠습니다. Yes, just I want to say thank you for everyone for your 히데키님 excellent 오늘 이제 presentations 초대해 and 주셔서 long 감사드리고 talks. And I'm really 일본의 made me 역할을 think about 식민 this, the role of 지배자로서 Japan 일본의 as a 역할에 colonizer 대해서 더 많이 and the 성찰하게 legacy 됩니다. that still continues today now in association with the U.S. military 일본의 bases. And 식민주의는 this Japanese colonialism has to be relearned 저희 by the 자신이 Japanese 계속해서 성찰해 나가야 될 ourselves. 문제라는 생각이 들고요. So that's really one 그리고 important point. 또 하나 말씀드리고 And 싶은 것은 another point I want to say is that this was excellent opportunity for 제가 Iran, and I 이런 think I feel that I have the 오늘 이제 responsibility 배운 to convey 내용들을 what 또 I 지역 learned 사회에 today 전파해야 to 될 the local 어떤 의무를 people. 느낍니다. This is 함께하게 very 돼서 important. 좋았습니다. So, thank you. Thank you, Hideki. 감사합니다. We'll make the recording 각각의 available 언어로 in, 저희 Korean 녹화본이 for 제공될 것입니다. IAC as well as on our 주싱 YouTube 선생님 channel. We'll 혹시 share that with 맺은 everyone 말씀 after the fact. 하시겠습니까? Jusing, if you have any last concluding remarks. 예, 예. 지금 그 미국이 구사하는 전체 중국을 봉쇄하는 전략 속에서 전쟁이 가장 발생할 수 있는 그런 시나리오는 저희가 생각하기에는 대만을 지켜서 그 중국을 도발하고 중국의 그 선제 공격을 유도하는 것이라고 보고 있습니다. 따라서 저희로서는 대만 내의 분리주의에 대한 투쟁이 매우 중요하고요. 그리고 대만의 분리주의자들은 지금 그 현 집권 세력이죠. 가장 현 집권 세력은 이 아시아 국가들의 그 반중국 세력을 결합하여 중국을 도발하려고 하고 있습니다. 그래서 아시아 국가들의 현지에서의 보수정권에 대한 친미 보수정권에 대한 투쟁도 매우 중요하다고 생각합니다. 그리고 이번 기회를 통해서 그 많은 것을 배웠습니다. 특히 오키나와의
대한 그러한 중국과의 우호 조약을 중일 우호 조약에 대한 그 강조도 매우 인상 깊게 들었습니다. 그리고 하와이 통치 때 생각도 처음 접합한 이야기에서 깊게 생각할 수 있는 기회를 제공해 주셔서 매우 감사합니다. 그래서 참 뜻깊은 그 토론이라고 생각합니다. 예, 감사합니다. 이제 재웅님이 발언해 주시고 그다음 카베나님이 발언해 주시면 되겠습니다. I think you're muted, Shin. 저도 이번에 많이 배웠고요. 그리고 저희 단체는 한국에 있는 군사기지 활동을 좀 하고 있는데 지금 이제 여러 다른 나라에서 하시는 활동들을 들으면서 이제 사실 군사기지 문제가 어떤 국내적인 일이 아니라 굉장히 좀 포괄적으로 다른 나라들과 연결되어 있다고 느낄 때 훨씬 더 좀 기지 관련해서 보는 시각이 조금 더 사실 지금 기지 문제에 대해서 하는 거는 이제 주민들이 어떤 피해를 입고 있는지 그걸 좀 해결하는 위주의 방식으로 되고 있는 경우가 많은데 이제 해외 미군 기지를 같이 사고할 때 조금 더 평화적인 시각에서 운동을 좀 더 해나갈 수 있겠다라는 생각이 들었습니다. 오늘 너무 다들 좋은 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. I just want to echo everyone that thank you for having me. 저도 다른 분들 말씀하셨던 것처럼 오늘 이 자리에 함께하게 돼서 너무나 감사드리고 저도 많은 거 배웠습니다. 오늘 저도 오키나와, 필리핀, 호주, 한국에 대해서 더 많은 점을 알게 돼서 더 많은 분들께 이런 얘기들을 알려야 될 것 같고 저희가 같이 이 연대의 힘을 더 키울 수 있도록 해야 될 것 같습니다. 궁극주의나 제국주의 같은 어떤 큰 투쟁이 있긴 하지만 저희가 이걸 중심으로 양자 협정이라던가 쿠라존님이 말씀하셨던 것처럼 한 지역의 투쟁이 사실 다른 지역의 투쟁이기도 하거든요. 그래서 이것은 저희가 국제적인 어떤 전략을 함께 세울 필요가 있다라는 점을 보여주는 것 같습니다. 안 그러면 이제 시야가 너무 좁아져서 우물안 개구리가 될 수도 있으니까요. 저희가 이제 각자의 지역에서 투쟁을 하겠지만 이 전 세계적으로 이런 투쟁이 이루어지고 있음을 같이 상기하고 좀 계속 연대해 나가면 좋겠습니다. 오늘 참여해주신 분들 너무 감사드리고 앞으로 계속해서 이런 정보를 나눌 수 있으면 좋겠습니다. 이제 감사합니다. 제가 마지막으로 요약할 필요도 없을 것 같아요. 다들 말씀을 굉장히 좋게 해주셔서 그리고 그 기술 지원을 해주신 분들과 통역해주신 분들께 감사드립니다. 이제 저희가 교육도 하고 캠페인도 하고 할 일이 산더미처럼 쌓인 것 같습니다. 이제 저희는 트라이컨티넨탈과 노콜도어는 계속해서 앞으로도 협력해서 일을 할 건데 제가 남미 활동가들에 대해 슬로건을 나누고 싶습니다. 이는 투쟁을 국제화하면 희망을 국제화한다 라는 것입니다. 그리고 이는 우리 모두가 성공할 수 있도록 우리 모두가 우리 앞에 있는 굉장히 큰 이 난제들을 해결할 수 있도록 이제 모두 투쟁과 희망을 국제화해 나갑시다. 모두 함께 해주셔서 감사드리고 다른 활동에서도 같이 다시 한번 뵙기를 희망합니다.